पर सतगुਰਾਂ ने बाणी विच उपदेश कर दिता कि जिहड़ा अपनी मन मर्जी करदा है सतगुरु जी उहनूं इयाणा कहंदे ने। गुर की मत तूं लेह इयाने, भगत बिना बो डूबे सियाणे। जिहड़े अपने आप नूं बड़े सियाणे कहाउंदे सन, अपने आप नूं बड़े महान, विश्वामित्र वर्गे जिहड़े कहंदे सन साडे वर्गी भगती कोई नहीं कर सकदा। हुण उस भगती करन दी भी जे हौमै हंकार आ गया ते उस गुरु दी मत तो बिना, प्रभु मालक दी प्रेरणा तो बिना वो भी अपने भगती दे हंकार दे विच ही डुब गए। जिस भगती ने डुबियां नूं बन्ने लाउणा सी ते कई दफ़ा उसे कीती हुई भगती दे विच ही डुब जांदा है। गुर की मत तूं लेह इयाने। आपां 4 श्लोक भगत कबीर साहब जी दे वाचन की कोशिश करांगे समय दे दायरे दे विच रहिंदे हां। भगत कबीर साहब जी का पावन बचन है। कबीर रोड़ा होए रहो बाट का, तज मन का अभिमान, ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान, विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई। कबीर रोड़ा होए रहो बाट का, रस्ते दा। भगत जी कहंदे क्योंकि हुण एक रोड़े की उदाहरण क्यों दिती है। रोड़ा रस्ते विच पिया है, कोई इधरों ठुड्डा मारे उधरों मारे। उदाहरण ये दिती है कि जे तू मालक की बंदगी जां इस मार्ग ते तुरन लगे है तां लोकां दे जिहड़े बोल ने वो पत्थर ते रोड़ियां वर्गे होणगे। कबीर रोड़ा होए रहो बाट का। जे तू इस मार्ग ते चले हैं तां बड़े करड़े उच्चे नीवें बोल भी तैनूं अपने जीवन दे विच सहारने पैणगे। ते उन्हां उच्चे नीवें बोलां नूं सहारन दा मतलब भगत जी कहंदे फिर तेरे हिरदे रूप घर विच परमात्मा जे वस गया फिर ओही असल दास है। कबीर रोड़ा होए रो बाट का, तज मन का अभिमान, ऐसा कोई दास होए ताही मिले भगवान। जे कोई उस रोड़े वर्गा सुभाव बना ले, पर भगत जी आप ही प्रमाण दे के आप ही उहदा खंडन भी करदे ने। कहंदे तू रस्ते दा रोड़ा बन गया, ये भी ठीक नहीं। कोई राही पांदी उत्थों दी गुजरेगा, उहदे पैर नूं ठुड्डा लगेगा, उहदा पैर लहू लुहान हो जाना है। ये रोड़े वाली भी अवस्था ठीक नहीं है। तो अगे जाके जिक्र करदे ने, कहन लगे फिर तू अवस्था कुछ वखरी कर इहदे नालों। कबीर रोड़ा हुआ तां क्या भया, पंथी को दुख दे, ऐसा तेरा दास है ज्यों धरनी में खे। एक होर उदाहरण 1699 की विसाखी तो पहला एक विसाखी होर मनाई सी। वो सी 1698 की विसाखी। क्योंकि विसाख का महीना तो जे देखा जाए ये तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तो पहला भी लोग मनाउंदे होणगे कि उदों विसाख का महीना नहीं सी। क्योंकि विसाख के महीने नूं तां जन्म गुरु अर्जन देव महाराज जी ने दिता है। इहदा मतलब पहलों भी लोग विसाख वाले दिन जां इस महीने विच कुछ ना कुछ करते होणगे। तो दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने देखिया, क्योंकि एक तां जिन्हां ने जुल्म की इंतहा की सी, जिन्हां दा सुभाव बनिया सी राजे शीही मुकदम कुत्ते, जाए जगाइन बैठे सुते। जिहड़े राजे जिन्हां ने प्रजा दा भला करना सी, प्रजा दे नाल इंसाफ करना सी, ते ओ राजे तां इउं कह लो भी खून खार शेर बन गए। आपां लंघ चुके समय राजियां दी गल तां करदे भी वो राजे हुण है ही नहीं। सूबा सरहंद वजीद खां औरंगजेब की गल तां करदे भी वो है नहीं, वो मर मुर गए। ते जदों मौजूदा समय दे विच राजे होण सेम उदां ही ना ही बदलिया होवे ते फिर आपां हो सकदा है भी उस समय नाल गल करिए, जदों ये चले जाणगे उस तो बाद गल करांगे। पर सतगुरां ने जिहड़ा उपदेश कीता, गुरुदेव पिता ने देखिया भी राजे जुल्म कर रहे ने, अत्याचार कर रहे ने। जिथे राजे जुल्म करदे सी उत्थे वो लोग जिहड़े सिर्फ ते सिर्फ बाहरली तौर ते धर्म का मखोटा पा के जिहड़े लोकां नूं दुखी कर रहे सन। 1698 की विसाखी सी ना,
ਉਸ ਦਿਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ 1699 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੱਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੱਗ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਉਂਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਹੁੰਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੱਦਾ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੱਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੋਹ ਰੀਤੀ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ, ਉੱਥੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੋ ਇੱਛਾ ਤੂੰ ਛਕ ਲਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਛਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾ। ਇਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਬਾਬੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਛਕਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਵੀ ਛਕ ਲੈਂਦਾ। ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਓ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦਾ ਗਲਵਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਆਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਚਿੜ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਤੇ ਛਕ ਲਓ, ਨਹੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਾਬਲ, ਕੰਧਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੱਤਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਅ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿੰਨਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਤਾਂ 3-3 ਮਹੀਨੇ, 4-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਪਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੰਡਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਡਿੱਠੇ ਲੈਣ ਵਜੋਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਸੁਗਾਤ ਦਾਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 1698 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਰਥ ਧੰਨ ਧੰਨ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਰਥ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਜਾਣ ਕੇ, ਨਿਮਾਣੇ ਜਾਣ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਆਚਰਨ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਚਰਨ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਮਜਾ ਗੌਂਸ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਵੀ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ, 5ਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਮੱਧ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਇਆ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅੰਤਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਇਆ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਰਮ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਤੋਂ ਧਰਮਚੰਦ ਵੀ ਆਇਆ ਉੱਠ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ ਆਈ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਹਕਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਕਮ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਇਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਨ। 80,000 ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ, ਜੋ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਦਇਆ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਆ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਿੰਮਤੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਮਤੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਆ ਗਈ, ਧਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਹਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਮਤ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ 5ਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੇ, ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ। ਆਲਸੀਆਂ ਕੋਲੇ ਕਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਅਟੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਤੇ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਇਹ ਵੱਖਰਾ, ਪਰ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫੌਜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ? ਫੌਜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਫੱਫੇ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ। ਫੱਫੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੱਜੇ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੌਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੌਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫੌਜ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫੌਜ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਫੌਜੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਹੋਵੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੌਜ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਦਲੇਰ ਹੋਵੇ, ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਈ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਦਇਆ ਆ ਗਈ, ਧਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਹਕਮ ਆ ਗਏ, ਹਿੰਮਤ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਸਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 1978 ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਤਕੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਅਮਰਤੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਤੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਹੈ,
ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਵਾਰੀ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਉਂਗਲ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰੁਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੈਨੂੰ ਚੰਡੋਲਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਦਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਵਾ ਦਈਏ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਜਲ ਖਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੜਫਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਜਲ ਖਵਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਵਾਰੀ। ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੁਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ, ਜਾ ਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ। ਓਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਰੇ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਵਿਸਾਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਖਜਲ ਖੁਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਰਵੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਭੋਗੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਲੇਪ ਨਾ ਮਾਸਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ, ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰ ਜਾਰੀ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸੱਪ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ। ਸੱਪ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਭੋਗ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ 200 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ, ਬਲਨਾ ਬਤੀਤ ਹੋਣਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ। ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਆ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਮਰ ਸੱਪ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ, ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ। ਨਵ ਖੰਡਨ ਕਹੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ, ਅੰਤ ਚਲੇ ਗੋਹਾਰੀ। 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨੀ, ਰਾਜਾ ਬਣ ਜੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬਣ ਜੀ, ਅਹੁਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੂੰ ਰੰਗ ਮਾਲ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵ ਖੰਡਨ, ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨੀ। ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ, ਅੰਤ ਚਲੇ ਗੋਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿਨ ਹੀ ਗਾਏ, ਜਾ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਜਥੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਅਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿਨ ਹੀ ਗਾਏ, ਜਾਂ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਦਾਸ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਓ,
क्योंकि सतगुरां दी बाणी दे विच सारी रस ने। गुण निधान गुण तिन ही गाए, जाको किरपा धारी, गुणां दा खजाना मालिक वाहिगुरु। जिने ओदे गुण गा ले समझ लो मालिक दी ओदे ते किरपा हो गई। सो सुखिया धन उस जन्मा, नानक तिस बलिहारी। ओदा मनुखा जन्म धन है, ओदा संसार दे विच आउणा सफल हो गया। ते गुरु अर्जन दे महाराज सच्चे पातशाह कहंदे मैं उन्हां तो कुर्बान सदके जाना। इन्नी हाजरी आप समूची संगत ने प्रवान करनी। सारियां संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। सतगुरु जी मेहर करन। कोटान कोट शुकराना सतगुरां दा बचन जान के गुरु का हिरदे विच वसाउणा। औगणना चितारने गज वज के बलाऊ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्नवाद आ भाई साहब भाई गुरसेवक सिंह जी का, जिन्होंने आप संगतां नूं शब्द की व्याख्या सरवण करवाई। हुण मैं बेनती करदा भाई साहब भाई सरबजीत सिंह जी रंगीला, वो आप जी नूं तकरीबन 9:15 बजे तक शब्द कीर्तन सरवण करवाउणगे। ते जद तक वो आउंदे हन एक दोबारा फिर मैं बेनती कर देवां, जो पार्किंग दी है 2132 ईस्ट मैरीपोसा रोड स्टॉकटन, जिहड़ा पुराना के मार्ट बंद होया उत्थों बसां चल रही हैं। सो संगतां ने इत्थे गुरुद्वारा साहब के नेड़े तेड़े पार्किंग नहीं है। सो किसी दे ड्राइववे नहीं ब्लॉक करने, जां घरां दे अगे जां होर जिथे नो पार्किंग दे साइन लगे आ उत्थे भी गड्डियां पार्क नहीं करनियां। बेनती है कि उत्थे जो अपनी पार्किंग प्रॉपर पार्किंग है उत्थे ही अपनियां गड्डियां खड़ियां करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
मेरा सतगुरा साविद तुम हर जनो आपे हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता गुरु सतगुर संग हीरे हम थपे धन धन गुरु नानक जन केरा धन 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 गुरु नानक जन केरा जित मिलया चुके सब सोग जिंदा हर बिसरत सदा खुआरी हर बिसरत सदा खुआरी ताको धोखा कहाँ व्यापै ताको धोखा कहाँ व्यापै जाको ओटते हारी हर बिसरत सदा खुआरी बिसरत सदा खुआरी हर बिसरत सदा खुआरी ताको धोखा कहाँ व्यापै ताको धोखा कहाँ व्यापै जाको ओट तुहारी जाको ओट तुहारी हर बिसरत सदा खुआरी हर बिसरत सदा खुआरी बिन सिमरन जो जीवन बल्ला बिन सिमरन जो जीवन बल्ला सर्प जैसे अर्जारी नव खंडन को राज करावे नव खंडन को राज कमावे अंत चले गो हार हर बिसरत सदा वारी हर बिसरत सदा वारी ताको धोखा कहाँ व्यापै ताको धोखा कहाँ व्यापै जाको ओट तुहारे बिसरत सदा खुआरी हर बिसरत सदा गुण निधान गुण तिन ही गाए गुण निधान गुण तिन ही गाए जाको कृपा तारी जाको कृपा तारी सो सुखिया धन उस जन्मा सो सुखिया धन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी नानक तिस बलिहारी हर बिसरत सदा वारी बिसरत सदा हर
ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ। ਸਪਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ, ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ। ਸਪਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ, ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ। ਦੇਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਉਪਦੇਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ। ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੁਖ ਲੈ ਜਾਵੇ,
ਚੜੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਫਿਰ ਚੜੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਲਖਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਲਖਾ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਪਾਵੇ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਪਾਵੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਦਇਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਦਇਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਇਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਇਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਲਖਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੇ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅਖਾਰ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਪਲ ਕੇ ਉੱਠ ਕਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ, ਸਪਲ ਕੇ ਉੱਠ ਕਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅਖਾਰ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅਖਾਰ। ਨਬਜ਼ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀਦਾਰ ਅਪਾਰ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਛਾਰ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਨਬਜ਼ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਅਪਾਰ, ਨਬਜ਼ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਅਪਾਰ, ਨਬਜ਼ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਅਪਾਰ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਛਾਰ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਛਾਰ। ਨਬਜ਼ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀਦਾਰ ਅਪਾਰ, ਨਬਜ਼ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀਦਾਰ ਅਪਾਰ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਛਾਰ। ਨਬਜ਼ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀਦਾਰ ਅਪਾਰ, ਨਬਜ਼ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀਦਾਰ ਅਪਾਰ। ਖੂਬ 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 ਤੇਰਾ ਨਾਮ,
ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ, ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਸਲਾਹ। ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ, ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਸਲਾਹ। ਗਨੀਵ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ, ਗਨੀਵ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਗਜ਼ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ, ਦੀਦਾਰੇ ਅਪਾਰ। ਨਗਜ਼ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ, ਦੀਦਾਰੇ ਅਪਾਰ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਨਗਜ਼ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ, ਦੀਦਾਰੇ ਅਪਾਰ। ਨਗਜ਼ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ, ਦੀਦਾਰੇ ਅਪਾਰ। ਨਿਧਰਿਆਂ ਧਾਰ ਪਨੇ ਖੁਦਾਏ। ਨਿਧਰਿਆਂ ਧਾਰ ਪਨੇ ਖੁਦਾਏ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼। ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਥਿਆ ਨਗਜ਼ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ, ਦੀਦਾਰੇ ਅਪਾਰ। ਨਗਜ਼ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ, ਦੀਦਾਰੇ ਅਪਾਰ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਛਾ। ਨਗਜ਼ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ, ਦੀਦਾਰੇ ਅਪਾਰ। ਨਗਜ਼ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ, ਦੀਦਾਰੇ ਅਪਾਰ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਖੁਦ ਖਸਮ ਮੇਰਵਾ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਖੁਦ ਖਸਮ ਮੇਰਵਾਨ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਦਿਲ ਜੀ ਪਰਾ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਦਿਲ ਜੀ ਪਰਾ। ਨਗਜ਼ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ, ਦੀਦਾਰੇ ਅਪਾਰ। ਨਗਜ਼ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ, ਦੀਦਾਰੇ ਅਪਾਰ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਛਾ। ਨਗਜ਼ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ, ਦੀਦਾਰੇ ਅਪਾਰ। ਨਗਜ਼ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ, ਦੀਦਾਰੇ ਅਪਾਰ। ਨਗਜ਼ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ, ਦੀਦਾਰੇ ਅਪਾਰ।
ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, 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 ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਹਰ ਸੱਚ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ। ਹਰ ਸੱਚ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਖੇਲਾ। ਗੁਰ ਸਿਮਰ ਮਨਾਈ, ਕਾਲ ਕਾ ਖੰਡੇ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਗੁਰ ਸਿਮਰ ਮਨਾਈ, ਕਾਲ ਕਾ ਖੰਡੇ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਪੀਵੋ ਪਾਹਲ ਖੰਡ ਤਾਰ, ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਪੀਵੋ ਪਾਹਲ ਖੰਡ ਤਾਰ, ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ, ਮਨਮੁਖੀ ਦੁਹੇਲਾ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ, ਮਨਮੁਖੀ ਦੁਹੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਰਬਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा, ਸਾਰੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸੱਜਦੇ ਹਨ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, 2132 ਈਸਟ ਮੈਰੀਪੋਸਾ ਰੋਡ, ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜੀ।
ਹੋਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅੰਬਰੇਲਾ ਟਾਈਪ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਆ। FBI ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ FBI ਦੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭੇਜੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਆ ਵਿੱਚੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਇੱਥੇ। ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਪੇਟ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਸਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਆਪਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੌਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਓ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
हमरा परम गया पौ पागा, हमरा परम गया पौ पागा, हमरा परम गया पौ पागा। जब राम नाम चित लागा, जब राम नाम चित लागा, हमरा परम गया पौ पागा, हमरा परम गया पौ पागा। जब राम नाम चित लागा, जब राम नाम चित लागा, हमरा परम गया पौ पागा, हमरा परम गया पौ पागा। दोए दोए लोचन पेका, हाँ हर बिन और न देखा। दोए दोए लोचन पेका, हाँ हर बिन और न देखा। नैन रहे रंग लाई, अब बेगल केड़ न जाई। नैन रहे रंग लाई, अब बेगल केड़ न जाई। अब बेगल कहन न जाई, अब बेगल कहन न जाई। हमरा परम गया पौ पागा, हमरा परम गया पौ पागा। जब राम नाम चित लागा, जब राम नाम चित लागा, हमरा परम गया पौ पागा, हमरा परम गया पौ पागा। बाजी कर डंक बजाई, सब खल्क तमाशे आई। बाजी कर डंक बजाई, सब खल्क तमाशे आई। बाजीगर स्वांग सकेला,
अकेला अपने रंग रवे अकेला हमरा परम गया पोपागा हमरा परम गया पोपागा जब राम नाम चित लागा जब राम नाम चित लागा हमरा परम गया पोपागा हमरा परम गया पोपागा कथनी के परम न जाई सब कत कत रही लुकाई कथनी के परम न जाई सब कत कत रही ज्ञान को गुरमुख आप बुझाई ताके हृदय समाई ज्ञान को गुरमुख आप बुझाई ताके ताके हृदय रहे समाई ताके हृदय रहे समाई हमरा परम गया पोपागा हमरा परम गया पोपागा जब राम नाम चित लागा जब राम नाम चित लागा हमरा परम गया पोपागा हमरा परम गया पोपागा गुर किलजत कृपा की सब तन मन दे हर ली गुर किलजत कृपा की सब तन मन दे हर
ਮਿਲਿਓ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਮਿਲਿਓ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਹਮਰਾ ਪਰਮ ਗਿਆ ਬਹੁ ਭਾਗਾ, ਹਮਰਾ ਪਰਮ ਗਿਆ ਬਹੁ ਭਾਗਾ, ਜਬ ਰਾਮ ਨਾਮ चित लागा, जब राम नाम चित लागा, हमरा परम गया बहु पागा, हमरा परम गया बहु पागा, हमरा परम गया बहु पागा। जाको हर रंग लागो इस जुग में, इस जुग में, जाको हर रंग लागो इस जुग में, जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, जाको हर रंग लागो इस जुग में, जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। आत्म जिणे सगल वासता के, आत्म जिणे सगल वासता के, जाका सतगुर पूरा, जाका सतगुर पूरा, जाका सतगुर पूरा, जाका सतगुर पूरा, जाको हर रंग लागो इस जुग में, जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा।
ਸ਼ਰਣੀ ਬਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੈ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇ ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੈ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਦੇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਏਹੀ ਜਨ ਕੀ ਤੂਰ ਦੇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਏਹੀ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਏਹੀ ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸਤਾ ਕੈ ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸਤਾ ਕੈ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ 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 ਹੱਲੇ ਯਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਹੱਲੇ ਯਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਹੱਲੇ ਯਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਹੱਲੇ
ਖਬਰੀ ਹੱਲੇ ਯਾਰਾ ਹੱਲੇ ਯਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ। ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗਰੀ ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗਰੀ ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗਰੀ ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗਰੀ ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ। द्वारका नगरी काहे के मंगो, द्वारका नगरी काहे के मंगो। चंदी हजार आलम एक लिखाना, चंदी हजार आलम एक लिखाना। हम चीन पातशाह साबले बरना, हम चीन पातशाह साबले बरना, साबले बरना, साबले बरना। हल्ले यारा खुश खबरी हल्ले यारा खुश खबरी। हल्ले यारा खुश खबरी हल्ले यारा खुश खबरी। असपत गजपत नर है नरिंद, असपत गजपत नर है नरिंद, असपत गजपत नर है नरिंद, असपत गजपत नर है नरिंद। नामे के स्वामी मीर मुकंद, नामे के स्वामी मीर मुकंद, मीर मुकंद, मीर मुकंद। हल्ले यारा खुश खबरी हल्ले यारा खुश खबरी। हल्ले यारा खुश खबरी हल्ले यारा खुश खबरी। बल बल जाओ हो बल बल जाओ, बल बल जाओ हो बल बल जाओ। निकी तेरी बिगारी आले तेरा नाम, निकी तेरी बिगारी आले तेरा नाम, आले तेरा नाम, आले तेरा नाम। हल्ले यारा खुश खबरी हल्ले यारा खुश खबरी। हल्ले यारा खुश खबरी हल्ले यारा खुश खबरी। हल्ले यारा खुश खबरी हल्ले यारा खुश खबरी। तुझ मेरे गोविंदा तुझ मेरे प्यारिया, हर प्रभु मेरा जो जी जी। तुझ मेरे
ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰ ਆਪੇ ਗੋਪੀ ਖੋਜੀ ਜੀਓ ਹਰ ਆਪੇ ਗੋਪੀ ਖੋਜੀ ਜੀਓ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜੀਓ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜੀਓ ਹਰ ਆਪੇ ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰ ਆਪੇ ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਭੋਗੀ ਜੀਓ ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਭੋਗੀ ਜੀਓ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜੀਓ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜੀਓ ਹਰ ਸੁਜਾਨ ਨਾ ਭੁੱਲਈ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ
ਸੋਇਤਨਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਆਪ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਦਾਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜੀਓ। ਚੋਜੀ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਉਸੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਲੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 16 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਰ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, 80 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਹੈ ਕੱਲ। ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੂਹ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੁਰਬ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੇ, ਮੂਹਰੇ ਚੱਲੇ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਆ, ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਆ 5ਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਣ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਆ, ਵੈਸੇ ਟੋ ਟਰੱਕ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਹੈ ਮਰਸਡੀ ਦੀ, ਵਾਈਟ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ 8XIK032 ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ 1318 ਡੋਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਡਰੈਂਗੋ ਟਰੱਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਰੀਫਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਡੋਰ ਵੀ ਬਲਾਕ ਕਰ ਛੱਡੀ ਆ, ਡੋਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਲਓ। 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਟੋ ਟਰੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਆਪਾਂ ਠੀਕ 11:15 ਵਜੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਠੀ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਊਂਗਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਲੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਫਰੀਮੌਂਟ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਲਹਿਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਠੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਓ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ, ਪੰਥ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ 2-2 4-4 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ 2 ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਗਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਬਣ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਓ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਲਪੀਟਸ ਬੇਰੀਏ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਿਖੇ ਮਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਜੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। 1-2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੋਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਚੋਜ ਦੇ ਆਪਾਂ 2 ਪੱਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸਾਜ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ। ਸਿਆਲਕੋਟ, ਮੇਰਠ, ਪੁਰੀ, ਦਵਾਰਕਾ, ਫਿਰ ਬਿਦਰ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਜੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੀਵੋ ਪਹੁਲ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪੀਵੋ ਪਹੁਲ ਖੰਡ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭੇਵ ਸਾਰੇ ਮਿਟਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਬਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵੱਖਰਾ, ਨਿਆਰਾ, ਅੱਡਰਾ ਰੂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 'ਚ ਖੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੋਈ ਸਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਤ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਲੋਚਦਾ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਵਾਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤੋਪਾਂ ਵੀੜਨੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਫਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੁਖਰਾਣਾ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਛਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਖਾਲਸਾ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਲਾਵਤਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਅੱਜ ਸਮਝਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਲੜੇ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲਦੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਖਤਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਠਾਂ ਜੋੜ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੋਪਾਂ ਬੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਐਕਸ਼ਨ ਆਈਟਮਾਂ 2 ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਲੜਨਾ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਇੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਚਖਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਸੁੰਦਰ ਔਰ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੀਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਠਾਏ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਸੁੱਖ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨੇ। ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਠੀਕ ਸੀ, ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲਿਆ ਉਸ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਮਰਥਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜੋ ਮਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਾ 2015 'ਚ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਤਾ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਯੋਧੇ ਇੱਥੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਨ, ਬਰਕਤੁੱਲੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਪੀੜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਉਦਮ 'ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਰਮੁਖ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਗੱਜ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਆਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ
ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਚੁੱਕਾ ਰਾਜ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਰਤੀਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ, ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਢੀਠ ਹੋਵੇ, ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਢੀਠ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਫੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ, ਠੱਗਦਾ ਨਾ ਚੋਰ ਲੱਗੇ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲੀ ਤੋਰ ਲੱਗੇ, ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮੀਸਣਾ ਚਹੇਤਾ ਰਹੇ ਜੱਗ ਦਾ, ਜੱਗ ਦਾ ਅਲਾਂਭਾ ਤਜੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ, ਮੱਖਣ ਬਣਾਵੇ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਝੱਗ ਦਾ, ਝੱਗ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ, ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਮੇਲ ਕਰੇ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਦਾ, ਅੱਗ ਦਾ ਫਲੂਆ ਸਿੱਟੇ, ਅੱਗ ਦਾ ਫਲੂਆ ਸਿੱਟੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਾਰੋ ਐਸਾ ਆਗੂ ਫੱਬਦਾ, ਪੰਥ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਜਾਰੋ ਐਸਾ ਆਗੂ ਫੱਬਦਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਚੁਣਿਆ, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਵਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਜੂਝਦੇ ਹਨ, ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਏ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਛਕਾਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਾ 324ਵਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ। 5 ਨਾਅਰੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। युद्ध जिते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सो दान करे, अग ओग टरै इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा फुन ताम भरे, इन्हीं के प्रसाद सो विद्या लई, इन्हीं की कृपा सब शत्रु मरे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसे गरीब करोड़ परे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी भी जुड़े बैठे। सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, पिछले कई दिनों तो इस इतिहासक धरती ते जिथे कदे लगभग 1 सदी पहला ये आवाज़ गूंजी सी, रहन न देवो हिंद च राज फरंगी दा। बाबा लफज बजुर्ग लई ही इस्तेमाल नहीं हुंदा, बेशक फारसी का शब्द है तो इसका ओरिजन बजुर्ग नाल जुड़िया होया, पर साडा इतिहास इस गल की गवाही दिंदा है कि 7 ते 9 साल दे बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह बन जाते हैं। साडा इतिहास इस गल की भी गवाही दिंदा है कि कदे इस धरती ते बाबा सोहण सिंह भकना, बाबा जवाला सिंह जिहड़े भर जवानी दे विच आए, किन्हां हालातां दे विच उन्होंने इस सेंट्रल वैली च अपनी मेहनत दे नाल खून पसीना एक करके अपनियां ज़मीनां बनाईयां। उस पीरीयड च भी उन्होंने स्कॉलरशिप रखा। बेशक वो आप बहुत पढ़े लिखे नहीं सन, पर उन्होंने इस गल का एहसास सी कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। उदों भी बरकली यूनिवर्सिटी होए, फ्रेजनो यूनिवर्सिटी होए, 5-5 स्कॉलरशिप उस खिते के विद्यार्थियों के लिए रखे गए, जिन्हां चों बहुत सारिਆਂ ने फायदा लिया।
ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 1947 ਤੱਕ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿੱਤਾ 98 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਿਹਾ। 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਉਸ ਦੀ ਫਤਹ, 3 ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੀਕਰ ਆਫਟਰ ਦਾ ਟਰੂਥ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਢੂੰਡਾਊ ਹੈ। ਸਾਡੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਪਾਲੀ ਇੱਕ ਡਾਇਲੈਕਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪਾਲੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪਾਲੀ ਡਾਇਲੈਕਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਿਸ਼ਯ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੁੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੈ, ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਐਂਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸੋਵਰਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਾ ਸੰਪਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਥਰੋਨ ਜਾਂ ਤਖਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਸਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਈ, ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਲਾਏ, ਜੈ ਜੈ ਬਹਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਤੈ ਤੈ ਤਖਤ ਬਣਾਏ। ਹੰਨਾ ਘੋੜੀ ਦੀ ਕਾਠੀ ਹੈ, ਘੋੜੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਘੋੜੇ ਦੇ ਹੰਨੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠਦਾ ਉਹ ਉਸਨੇ ਤਖਤ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਵਰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ 80 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਉਹ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਜੜ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੋਥ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਆਲ ਮੈਨ ਆਰ ਬੋਰਨ ਇਕੁਅਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਰਥੀ ਆਜ਼ਾਦ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਰਥੀ ਆਜ਼ਾਦ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਹਿ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ, ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਜੋਗ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ, ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਇਹ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਵ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,
ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਖਤ ਬਹਿ ਤਖਤੈ ਕੇ ਲਾਇਕ, ਕਿ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥਾਟ ਸੀ ਉਹ ਪੱਛਮ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਪੋਪ ਕੈਨ ਡੂ ਨੋ ਰੋਂਗ, ਕਿੰਗ ਕੈਨ ਡੂ ਨੋ ਰੋਂਗ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਉਸ ਬੇਸਿਕ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਸੀ, ਤਖਤ ਬਹਿ ਤਖਤੈ ਕੇ ਲਾਇਕ, ਕਿ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਇਸ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਵੀ ਉਸੇ ਸਦੀ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਸਦੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਜਾਂ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨੇ ਕਿ ਢੋਰ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ ਨਾਰੀ ਸਾਰੇ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਗਵਾਰ ਔਰ ਔਰਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮਾਇਣ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼, ਉਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਲੋਧੀ ਪਠਾਣਾ ਦਾ, ਉਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ 1526 'ਚ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਸੀ, ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਹਮਕੋ ਲੈ ਆਏ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦਾਇਨ ਦੁਲਰਾਏ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੈਕਡ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜ ਆਬ ਉਹ ਧਰਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਘਾ ਤੋਂ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਕ੍ਰੇਡਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਪੰਗੂੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਲਚਰ ਸੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸਿੱਖ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੇ 10 ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ। ਔਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਫਰੰਗੀਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦਾ ਸੀ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਐਂਟੀਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਦਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੂਰਬੀਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਆਨਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲ ਟੂਗੈਦਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਥੀਮ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸੁਰਮਾ ਹੀਰ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਫੱਬਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੜਿਆ ਹਿੰਦ ਤੇ ਕਟਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੀ ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਈਆਂ ਹੋਣ, ਇਵੇਂ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਫੱਬਦਾ। ਇਹ ਐਂਟੀਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਰੂਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜਪਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੁਖਮਣੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਫਿਜ਼ਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ 4000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਧਰਮ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਸ਼ਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ, ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ, ਕਿ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਕਖਾਈ ਧੋਤੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ, ਬੁਚਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਕੱਲੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ 1 ਬਿਲੀਅਨ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ,
तो फिर इस गल वल जरूर ध्यान जाना चाहिए कि गुरु नानक साहब ने एनमी आइडेंटिफाई किया सी विचारधारा। इस गल का ध्यान रहे, साडी लड़ाई ना 18वीं सदी च इस्लाम नाल सी, ना अज साडी हिंदू धर्म नाल है, साडा उस आइडियोलॉजी नाल है जिवें 20वीं सदी च फाशिज्म, नाजीइज्म, कम्युनिज्म ये जिहड़ियां ने आइडियोलॉजी सन, अज असी देखते हैं ब्राह्मणिज्म जिसनूं अज हिंदूत्व कहा जाता है, किस हद तक ब्राह्मणवाद दुश्मन है। जे गुरु नानक साहब ने जगत कसाई किया, 10वें पातशाह ने खालसा साज के प्रगट करके जिहड़ा हदायतनामा दिता है, साडे सामने ये भी अल्फाज ने, जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो मैं सारा, जब गहे विप्रन की रीत मैं न करो इनकी प्रतीत। हुण विपर बब्बे नाल है जिसका मतलब ब्राह्मण है। असी देखते हैं भाई गुरदास जी दियां वारां च, विपर सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए, लागू होई बामणी मिल जगदीश दलिदर गवाए। हुण ये विपर गुरु साहब ने कहा भी सिक्खी नूं, सिख नूं, पंथ नूं रिबाई तो खतरा नहीं है, प्रीस तो खतरा नहीं है, मुल्ला तो खतरा नहीं है, किसी बुद्धिस्ट मंक तो खतरा नहीं है। जे खतरे तो इस विपर तो है। जदों ही सिख विपर दे मगर लगेगा तो फिर गुरु साहब ने कहा कि भाई मेरी पिठ है, फिर मेरा ये तेज, मेरा प्रताप, मेरा औ, मेरी पावर, मेरी ग्रैंड्योर जिहड़ी मैं खालसे नूं दित्ती हुई है। जो कुछ गुरु कलगीधर पातशाह ने खालसा पंथ नूं दिता है, गुरु चेले की परंपरा एक पुरानी परंपरा ईस्ट दे विच रही है। वैस्ट दे विच जिथे कि प्रॉफिटहुड का कानसैप्ट है, उन्हां च एक अपना मुहब्बत जां रूहानी जां इश्के जिन्हों हकीकी कहते हैं, उन्हां दे अपने राज ने सूफी इस्लाम दे। पर इवें कदे नहीं होया जदों 10वें पातशाह याद दहानी करवाते ने, खालसा मेरो सतगुर पूरा, खालसा मेरो सज्जन सूरा, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो प्राण को प्राण, खालसा मेरो मैं खालसे का ओत पोत सागर बुंदेरो। कि जिवें समुंदर दे पानी दियां बूंदां एक दूसरे विच ओत प्रोत ने, इवें मैं खालसे दे विच है। गुरु हमेशा खालसे दे अंदर वसदा है। अफसोस कि अज जदों कि पिछले 39 साल तो असी उस सिस्टम दे नाल टक्कर लै रहे हैं जिन्हां ने सिखां दे खिलाफ टोटल वॉर डिक्लेयर की हुई है। जदों असी टोटल वॉर कहते हैं, ये फिजिकल, इंटैलैक्चुअल, साइकोलॉजिकल, इकनॉमिकल, हिस्टोरिकल, डेमोग्राफिकल हर किस्म का जैनोसाइड है। जदों तुसीं जैनोसाइड दीयां 10 स्टेजिस देखोगे जिहड़ियां UN ने मनियां होईयां ने, ते असी बिल्कुल उस जैनोसाइड की डेफिनेशन फिट हुंदे। ते इन्हां हालातां दे विच अज जिस दौर चों पंजाब गुजर रहा है, 18 मार्च तो बाद भाई अमृतपाल सिंह दे एलीबाई नूं इस्तेमाल करके जिवें पंजाब दे विच एक पूरा अंडर सीज है, तख्त साहिबान जाण लई तलाशियां, बठिंडा जिले दफा 144 शरण देण दे नां थले वो शाहबाद होए, वो पटियाला होए, वो हनुमानगढ़ होए, वो दिल्ली होए, हजूर साहब तक सिखां दीयां गिरफ्तारियां। भाई अमृतपाल सिंह वो आवाज़ बन के उभरे। 8 महीने के लगभग के समय पंजाब की जवानी जिवें मैगनेट के वल आयरन डस्ट खिंची तुरी जाती है, इवें गई। क्योंकि उस धरती ते वो आवाज़ जिहड़ी आवाज़ हमेशा ही सर कपूर सिंह होरां दे अल्फाज ने कि हर साज नूं वजाउण तो पहला सुर किया जाता है, उहदी ट्यूनिंग की जाती है। खालसा एक ऐसा साज है जिस नूं 10 पातशाहियां ने सुर किया होया है। ठीक सुर ते उंगल रखण दी लोड़ है। इस साज ने गुंजारा पाउणियां ने, वो भावें बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सुर ते हथ रखिया होए, मौजूदा पीरीयड सन जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वालियां दी उंगल टिकी होए, जां दीप सिद्धू, सिद्धू मूसेवाला, जां भाई अमृतपाल सिंह, ये गुरु के सिक्खी वल तुरे हुए पंथ ही ने। कमजोरियां हो सकदियां ने, और जिवें पहला भी कहा गया अज ये वेला नहीं है कि असी सोशल मीडिया ते जां पब्लिक डिबेट्स
ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਏ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ੇਡ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੌਕ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਬੈਰਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਸਾਮ-ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਚਾਣਕਿਆ ਦੇ ਝੌਂਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਉਠਾਈ ਸੀ 1900ਵਿਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ 25-30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ 39 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਕ ਹਕੀਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵੋਕਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਲੋਗਨੀਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, UK ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੋਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। 5 ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਐਮਬੈਸੀਆਂ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਂਟ ਬਟੌਂਟ ਦੁਮ ਛੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, 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 ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮੁਆਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰ ਫॉर ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ, ਜੋ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ ਵੀ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Today is a special day in Sikh history. Congratulations to you all on this day of Vaisakhi, 324th birthday of Khalsa. Guru Gobind Singh Ji created Khalsa as a formidable force, the force that created Sikh Raj in 10 years. From 1699 to 1709, the Sikh Raj was established. There was a force of independence fighting Khalsa. Then this Gurdwara has monumental historical importance. This is the Gurdwara from where Gadri Babas launched the campaign to liberate India from the British. Gadri Baba means revolutionary wise people. So this campaign liberated India from the British. Now we are the next generation of those Gadri Babas, the revolutionary people, that we want to liberate Punjab from India. The reason for which the Gadri Babas liberated Hindustan from India, the same reasons we are liberating Punjab. Our elderly people were tortured, persecuted under the British, under the black draconian laws like Unlawful Activities Prevention Act,
National Security Act. And we are subjected to the same black draconian laws that our voice is being shut up. Sikhs are slaves in India. Punjab is occupied and colonized. And under this occupation, our right to speech and free expression is non-existent. Whenever the Sikhs ask for their rights, we are criminalized. India is criminalizing our peaceful campaign to obtain freedom. You have heard about Amritpal Singh, who's missing. Hundreds, like 1,000 Sikhs have been arrested, and they have done nothing wrong. There's no charges against them. They are peacefully asking for their rights. Their families, their wives, sisters, and mothers are repressed, tortured in police stations. So, in order to obtain the independence Punjab, because we want to stop the ongoing repression, persecution, and genocide of Sikhs in India, if we want to prevent the future genocide of Sikhs, we have to liberate Punjab. In order to liberate Punjab, we are using the international law, the right to self-determination, a legal, peaceful, and democratic process. United Nations regulation, United Nations Declaration of Rights of Indigenous People gives you right to self-determination. And this is supported by International Covenant on Civil and Political Rights, because our civil and political rights are being violated. This is based on the pillar of International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, because our economic rights are being violated. This is based on Universal Declaration of Human Rights, because we don't have any human rights in India. We are persecuted and tortured. Referendums have a lot of power. There was attack on Golden Temple, Amritsar, Darbar Sahib, in June 84, and 10,000 Sikhs were killed. In November 1984, 30,000 Sikhs were killed in 18 different Indian states and 100 Gurdwaras. Now we have chosen this process to secede Punjab from India. We want to separate from India. We want to recreate the country of Punjab as it was until 1849. That was Punjab, an independent country, when the geographical area now called India was not a country. India was not a country when Sikhs had the rule. So in order to recreate the independence of Punjab, get our human rights, get our equal rights, gender equality, social equality, religious freedom, we are carrying the process of secession of Punjab and Punjab independent referendum. Punjab independent referendum is being organized and by the Sikhs for Justice, and we all part of it. And Punjab independent referendum, whose members are the worldwide experts on referendums. So we are saying that we have tried internal right to self-determination. We have tried to live in India, but India does not want to live with us. We have tried to obtain our rights in India. We have multiple negotiations, but India negotiated in bad faith. India negotiated in transient way. I am asking you all, let's all join the Punjab independent referendum, because if you want to save Sikhi, if you want to save Sikhs, Punjab land, Punjab water, our women, then the independence of Punjab is the only option. Punjab, Hal, Khalistan, 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 Khalistan. I am very thankful to the management committee of this Gurdwara and you all. You have supported the Punjab independent referendum. In hundreds of thousands, Sikhs have come to vote for independence of Punjab. This is the spirit. This is the platform you have already joined. You have joined and you have changed your thought process that independence is the only option. So when the voting happens next time, you should come in hundreds of thousands and support this. And again, I want to request you that this is a book which says Punjab, a tale of state terrorism. State terrorism on Sikhs who liberated India.
and persecution, economicide and genocide of Sikhs. You must read this book. It's available on all, like Amazon and also Barnes and Noble. And once again, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹਿਣਾ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ ਵਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ no world power can stop it ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ all the world democracies are with us. I want to thank the Western democracies who say Sikhs have right to self-determination, Sikhs have right to secession. We are strong, we are together, and forget about people, keep the focus, forget about those who are not willing will come with us. But 99% of Sikh nation is on the cause of right to self-determination and independence of Punjab. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋ ਸ੍ਰੀ on this special day of Vaisakhi, the birthday of Khalsa, which means the pure, I like to welcome all the elected officials and dignitaries who are here present in the Gurdwara Hall. There is a saying in Guru Granth Sahib, our scripture, Manas ki jaat sabe eke pehchanbo. Recognize the whole human race as one. We are proud citizens of this country. This is our home. We have to live here. This country gives us the freedom of speech. That's why we are enjoying the atmosphere and all the basic foundation and structure here. I like to bring elected officials' attention to one bill which is presented by Aisha Bahab at Capitol. This bill is against caste system SB 403. As the Sikhi basically denounced the caste system, the Sikhi basically denounced the discrimination, whether it's due to gender, whether it's due to caste, whether it's due to race, whether it's due to financial status. Same way, there is a law in California already in place which prohibits discrimination based on your sex, based on your race, based on your ethnicity, your language, your education, and all those things. So there was many cases in the corporation where they found that in America there is also people who got discriminated due to their lower caste by the upper caste people. So Aisha Bahab took the courage and introduced this bill, like you cannot discriminate based on the caste. It is in phase with the Sikhi principles we have. It's in principle with the value system we have in America, but somehow discrimination because of caste was missing. So I like to request all the elected officials here to support this bill SB 403. And I also request all the Gurdwara committees and all the Sangat to please write a letter to your assembly person, your state senate, to support this bill. So without further taking your time, that was the only point I like to bring. Like all, please support SB 403, and I really appreciate these elected officials who are actually there on every important matter, whether it's a identity thing, whether it's a dastar thing, whether it's a case of, carrying our articles of faith. So we welcome them and we appreciate their time coming to this special day of Vaisakhi. Thank you to management of Gurdwara Sahib Stockton who organized such a wonderful program.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਬਰਟ ਜੋ ਬੌਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਾਮਾਜੋ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਲੈਥਰਪ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਨ ਵਾਕਿੰਗ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਰਥਡੇ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਸੈਲੀਬਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਕੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੱਕੀ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ, ਬਹਾਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਰਨੀ ਜਾਂ ਕਿੰਗਡਮ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਠਾਲੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਾਲਣ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ 1880 ਚੋਣੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, for us to be here today in thousands and tens and thousands, it's all they're doing. We like to recognize those souls that came here and fought for the independence of India under the constitution where everybody is equal. But since Brahman took over, that constitution is on the wayside and RSS is running wild again. We have to recognize those people. ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਦਮ ਸਿੰਘ, ਬਾਕੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੋਰਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ, you have to fight for freedom. Freedom doesn't come free, and you got to continue to be working on it. If you lack and you stay home and say, well, I got nothing to do with this, you're being part of the problem. Everybody have to act and have to fight the freedom. Even in this country, freedom have to be defended every day from tyranny. And our politicians are here. They're working at it. They're doing it every day, and we need to do our part. Independent freedom, equal rights is for everybody, and we need to keep fighting. That's my request to every Punjabi Sikhs or any Sikh around the world. Do not lack or slow down or back up, or say, well, I'm comfortable now. I live in my $1 million house. I don't need this anymore. Well, you kind of disgraced and you ate the flowers and the food. Now you're kind of sitting back and relaxing and playing your golf. That's not right. You have to come back and fight for the independent, the people that are still struggling in Asia, in Africa, and all over the world under the tyranny. We need to stand up and fight as a Sikh. That's my request for everybody. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲੇਥਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਵੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਡਾਕਟਰ ਜਸਨੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਥੈਂਕ
Assembly Member Bass and Assembly Member Carlos V. Apudua. Thank you so much. The American Gurdwara Prabandhak Committee, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਸੈਨੇਟਰ ਆਇਸ਼ਾ ਬਹਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਓ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਗੁਰਲੀਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਜੋ ਸਟਾਕਟਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਰ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਲੋਸ ਵਿਲਾ ਪਡੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਲ ਆਰ ਸਿਟੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆਰ ਹੀਅਰ। I like to welcome you all into this historical, amazing place we call Gurdwara Sahib. With the Guru Ji's grace, we are celebrating Khalsa Ji's birth. Our 10th Guru, Guru Gobind Singh Ji, created Khalsa in 1699 as a warrior, and we will always fight for our freedom and justice to all of the others, whoever they can't fight. Once again, I'd like to welcome you all into this historical, amazing place made by our Gadri Babe, our freedom fighter. And now I'd like to request Mr. Gurleen Singh Boparai to come to the podium and introduce all our city officials with the Sangat. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਜੀ। ਅੱਜ today I would like to humbly thank all of our elected officials, appointed officials, and public safety officials for being present today on this very holy occasion for the Sikh faith. As we know, in 1699, our Guru Gobind Singh Ji, 10th Sikh Guru, established the Khalsa, the birth of the Khalsa, which we celebrate today on Vaisakhi. The first elected official I would like to thank, a trailblazer for the Sikh community, Assembly Member Carlos V. Apudua. As you heard, he recently stood and spoke at the Capitol in support of AJR, the resolution in Assembly acknowledging the 1984 Sikh genocide. He was one of the first to do so back in 2015 and was also one of the first to do so here locally in 2012. Stockton, the city of Stockton, was the first city in America to recognize the 1984 Sikh genocide. The movement began here and is thanks to elected officials like our assembly members. So please, Assembly Member Carlos V. Apudua, please to join us at the stage. Thank you, Gurnil. First of all, I just want to say thank you for having me here today. I've been coming here since 2005. It seems like it's been a while, but I really do call this place, this temple, my home. I've been fighting for it, and I've seen how much it's grown. And if you look around today, it shows the support that all of you have brought to this community. And in saying that, I'm very thankful for each and every one of you for what you bring to our community, not just being part of it, but your friendship, your family, your jobs, paying into our community. And that's what helps us
to keep our community safe. It helps us to keep our firemen here, our police officers here. You guys were a humongous part. As Gurneel had mentioned today, last Tuesday, I spoke on the genocides on the 30,000 Punjabi Indians that were killed in a matter of 3 days. I joined my colleague, first elected Punjabi woman, Jasmeet Bains, and we will continue to fight that battle. We will continue to make sure that whatever hurt or pains or issues you guys may have, we stand with you. This is our community. This is your community, but it's also our community, and we join with you. So I wanted to just be brief. Thank you for having us here. Thank you for what you do in our community. State Assembly Member Villapudua. Thank you, Assembly Member Carlos Villapudua, for your strong support for the Sikh community over the years. The next official I would like to introduce, we have County Supervisor Tom Patty with us. For those in the Sikh community locally who do business in our city, know that Supervisor Patty has been a strong supporter of local businesses, especially all of us in the trucking industry. We thank you, Supervisor Patty, for all your hard work. Please join us at the stage. Thank you, Gurneel. And as we celebrate Vaisakhi Day in Sikh tradition, we understand that in the 15th century, when Sikhism was brought to the world for equality and justice and for honesty and accountability and serving to a community, before America, before the Constitution, before the Bill of Rights, Sikhism was teaching and preaching the tenets that make a healthy, strong society, the tenets that make a strong family, the value and vestige of giving back to your community, as Sikhism does, as the Punjabi faith, as those that live here in our community continue to serve. We here, as your public servants, have an honor, a distinction, and a responsibility to make sure that we serve you as you serve your community. We thank you. We celebrate today. We come every day to celebrate the diversity that America and diversity that this country and this county and this city embraces. We welcome and thank you all. Thank you, Supervisor Tom Patty. Next, we'll have Supervisor Paul Canepa joining us at the stage, and I will also request Supervisor Villapudua to join as well. Thank you very much. Today is a celebration for diversity, not only in our country, but in our city and county. So representing San Joaquin County, I want to thank all of you who have come here on this day, and including me in the celebration. So thank you so very much, and welcome to the Stockton and the San Joaquin County. Thank you, Supervisor Paul Canepa. Next, we also have Supervisor Miguel Villapudua. Gurneel, thank you so much. First and foremost, thank you for having me. Incredible culture you guys have, and I love this temple. Appreciate everything that you do for not only your families, but San Joaquin County. You guys are always amazing and trying to help us out in every single way. So thank you for having me, and God bless all. Next, we have officials from the county sheriff's office. We would like to invite both Marcus Smith and Mike Tibon from the sheriff's office. Thank you. We're here in representing the sheriff's office. The sheriff would have liked to be here, but he had a prior conference he was at. The sheriff truly appreciates the Sikh people. One of the first people to support him in his run for sheriff. The love and respect that he has for you is without question, and we thank you. Good morning, everyone. I'm Mike Tibon, the assistant sheriff, one of the assistant sheriffs with the sheriff's office. As my colleague Marcus Smith said, the sheriff would have loved to have been here, but he's at an engagement out of town. But on behalf of Sheriff Withrow, Under Sheriff Matt Lindsay, and the whole San Joaquin County Sheriff's Department, we thank you for having us here sharing this great event. I know Sheriff Withrow's and our office's partnership with the Sikh community is very vital and important to progressing
and moving forward during these difficult times that we're living in. But again, thank you very much for having us, and we're happy to be here. Thank you to our Sheriff's Office for always supporting the Sikh community locally. Thank you to all our county officials for speaking to us today. Now, I would like us to go and recognize our City of Stockton officials that are here present today. Very first, I would like to introduce Mayor Kevin Lincoln to the stage for all the work that he's been doing representing Stockton. He's been working very diligently, and as we've seen through the pandemic, he's done very tremendous work. We're very thankful to you, Mayor, and please join us at the stage. Thank you, Gurnil. And I would just want to say that it is a distinct honor and a privilege to be able to be here on this day with you. As been said before, the Sikh community has made a tremendous amount of contributions, not only to the city of Stockton and the state of California, but through the entire nation of the United States. And we have the distinct honor of housing the home of the rich culture in America of the Sikh community here in the city of Stockton. One thing I can say about the Sikh community, and I appreciate the most, is that you're some of the most selfless and service-centered group that our city has ever known. And one of the things that is precious about the city of Stockton is how we have a very rich culture of diversity. And the Sikh community is a catalyst and at the very heart of our beautiful makeup as a city of Stockton. But not only do you contribute to the city of Stockton culturally, but you contribute to the city of Stockton through service and woven into the very fabric of our economic vitality. And so one thing we all share in common is that we are constantly pursuing justice and healing for ourselves, for our communities. And one of the things I want to encourage us to always continue to do is continue to unite around those two things of justice and healing. Thank you again for your many contributions, and it's an honor to be able to serve you and support you 100% as mayor, and I look forward to the continued impact that you're going to make throughout the city of Stockton and San Joaquin County. Thank you. Thank you, Mayor Kevin Lincoln, for those kind words. We're very thankful for your service and your dedication to our city. Today we'll also have our city manager, Harry Black, who's joined us as well, who has worked very diligently with our city mayor and our city council to serve our city and pull us out of the depths of the bankruptcy that we endured in 2012. Thank you, City Manager Harry Black, for all the great work that you're doing, and we invite you to the stage to share some words with our community. Well, I think the mayor's really summed it all up, and all I can add to it is, thank you for having us. We appreciate you being a part of our community. We recognize every day all of the contributions that you all make to Stockton and the county in terms of making us the best place that we can be. So again, thank you. Thank you, City Manager Harry Black, for all your work in our community and our city. Really quickly, we just had our district attorney for San Joaquin County join us, Ron Freitas, who was recently elected in the previous election. He's been doing incredible work. His numbers speak for himself, and he's been making our roads and our communities more safe. We're very thankful for your service, District Attorney Ron Freitas, and we invite you to the stage to share some words with our community. Thank you so very much. I would like to thank the Sikh community for putting on this wonderful event today, the celebration of your culture. You have an amazing culture, and I cannot thank you enough for all that you do. Also, I would like to thank my hosts who invited me here today, Dave Atwal, Mike Boparai, and also Gurnil Boparai. They've become very trusted advisors to me, and I greatly appreciate
them inviting me here today. As it was said, I am Ron Freitas. I am your elected district attorney. That means three things. One, that I live in this community. I've lived in this community for over 30 years, raised my family here, and love this community the same way that you do. Two, as the chief law enforcement officer of the county, it is very important for me to make sure that we have justice, that all of our agencies are working to provide justice to each and every one of you. But my third title is the most important, and that is being a representative of the state of California, of the people of the state of California, and of San Joaquin County. And with that responsibility, that means that it is very important to me to ensure that everyone in this community is treated fairly, with justice, and that we fight for what is right in our community. So I thank you for this opportunity of talking to you today. I congratulate you on this wonderful celebration, and I wish you many, many blessings. Thank you. Thank you, San Joaquin County District Attorney Ron Freitas, for sharing those words with us. Next, we'll have our new upcoming Vice Mayor for the City of Stockton, Kimberly Wormsley, sharing some words with the Sikh community. Thank you so much, Grinnell. I just want to say I'm very happy and overjoyed to be here with you today during Vaisakhi Day. The music, the culture, the colors, the beautiful schemes in this temple really is a reflection of the city. And I want you to say that on behalf of the City of Stockton, you always have entrusted partners in myself, the mayor, the city manager, and the entire city council. So happy Vaisakhi Day, and let's continue to instill hope, love, and prosperity within the community. Thank you for everything that you have done, and thank you for everything that you will continue to do. Thank you. Thank you, our upcoming Vice Mayor, Kimberly Wormsley from the City of Stockton, for sharing those kind words. Next, we'll be having City Council Member for District 5, Brando Villapudua, sharing some words with the Sikh community. I also want to thank him for appointing me onto the Planning Commission. It's been a great honor to work with you alongside in the community, and I've been learning a lot from you. So thank you, and come share some words with our Sikh community. Thank you, Gurneel. I've been coming here since I was a young kid, and now as your new council member, it's an honor. It means so much to me. You guys mean a lot to me every day that you guys do for this community. When COVID hit, you guys were the first ones to react. You guys are the true leaders in this community when it comes to small business, transportation, and everything else, and as well as education. So thank you. I will be the fighting for this community. I'm honored to be here with my council members, our mayor, our city managers. Every official is here today. So thank you, and I'm honored. Today is a celebration. Thank you very much. Thank you, Councilmember Brando Villapudua, for sharing those words with our community. Next, I would like to invite, really quick, Captain Brad Burwell from the City of Stockton Police Department to come share some words with our community as well. We're also very thankful to the Stockton Police Department for all the security they've provided here today. They reached out to us to make sure that we were safe, that we had extra troops today in light of the recent crimes that have happened upon the Sikh community. So again, we're so thankful to have public safety officials that look after our community. Good morning. First, I simply want to say on behalf of the Stockton Police Department, thank you. Thank you for allowing us to be a part of this celebration. Thank you for your commitment to our community. Thank you for your friendship, and we sincerely appreciate the partnership that we share with you. As we just heard, your law enforcement leaders are aware of incidents of violence against the Sikh community, and we absolutely stand committed to preventing additional incidents of violence against the Sikh community and all of those in our community. We can do that only with partnership, with friendship, and with commitment through all of us. And we stand ready
to take the lead on that. So again, thank you for allowing us to be a part of this celebration. We very sincerely appreciate all of you. Thank you, Captain Brad Burwell from the Stockton Police Department, for your service and your dedication to Stockton and the Sikh community. Next, we'll like to have one last official from the city of Stockton, our chair of the Planning Commission, Waqar Rizvi. He's been serving on the commission for years, and he's been a dedicated member of our local Rotary Club. Thank you, Mr. Rizvi, for all the service that you've done, and please join us at the stage. Thank you, Gurneel. Waheguru Ji Khalsa, Waheguru Ji Fateh. I'm honored and pleased to be here on behalf of the City Planning Commission of City of Stockton. I would like to congratulate all of you. Happy Vaisakhi. And I'm honored to be here. This is my 6th, 7th year here, and I've been here many, many years before that. The Sikh community is an integral part of Stockton, and they bring a lot of value to the culture and Stockton's heritage. So thank you for all the work that you do for the community. And I want to say that I'm pleased and happy and honored to be on this podium with all the city officials and the county officials. And I'm proud to be on the Planning Commission with Gurneel Boparai. He's a young man. You should watch for him. He'll do big things. Waheguru Ji Khalsa, Waheguru Ji Fateh. Thank you, Chairman Rizvi, for those kind words in your service on the Stockton Planning Commission and within our community. Next, we'd like to introduce the mayor of Mantika, Gary Singh, who's been also a trailblazer for the Sikh community. He's inspired many Sikh youth like myself to get up and serve politically and in our local community. So we're very thankful for your presence here today. गुरु प्यार साई संगत जी पहलो सब तो पहलो गज के फतेह बुलाइए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह मेरे वालों तो अपने शहर मंटिका वालों सब तो पहलो सारे वसाखी दी लख लख वधाई होवे तो जिद्दां अपने सारे वीरां ने कहा भी आ कि बहुत जरूरी आ आपां नूं सारिआं नूं कि रल के जिहड़ा जो आपां चीज़ां खालसे ने शुरू कीतियां सी कि ओह आपां इत्थे भी अमेरिका दे विच भी उहनूं पूरी सपोर्ट करिए जिन्ने भी इलैक्टेड अफिशियल बोल के गए आ उन्हां दी नाल सपोर्ट करिए कि जिहड़ियां गल्लां आपां चाहुंदे आ वो उत्थे स्टेट तक लैवल तक पहुंचण मटीका शहर दे विच भी असीं पहली वारी हुण इस साल एक डिस्पैचर जिहड़ी पुलिस दे नाल काम करदे आ पंजाबी स्पीकिंग हायर कीती है कि अपने लोकां नूं सौखा होवे प्लस एक नवां डिवीजन शुरू करन लगे आ कि जिहड़े अपणियां कोई भी मसले आ सिचुएशनस आ जिहड़ी अपनी कौम फेस करदी जां कम्यूनिटियां फेस करदियां तुसीं वो चीज़ां नूं पर्सनली हैंडल कर सकते हैं सो यही चीज़ां बहुत जरूरी है कि कई अपने मसले जां तुसीं देखो हो रही आ घरां दे विच भी वो आपां कल्ले गुरुद्वारे तक शायद रह जांदियां कई वारी पर वो अपने अपॉर्चुनिटियां हैगियां कि गवर्नमेंट नूं भी तां आपां जिहड़ी कम्यूनिटी आ उन्हां नूं आपां जगाईए तो वो सारे आपां रल के ना सॉल्व करिए एक दूजे दियां इहदे नाल ही विसाखी दी लख लख वधाई वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह. Thank you, Mayor Gary Singh, for those kind words and your service in the city of Mantika. Also, from the city of Mantika, we have the previous mayor, Steve DeBrown, with us today. We would love to have you share some words with our community, and thank you for your service. Thank you very much. It certainly is a pleasure to be here this morning, and as I received the invitation, I've been here several times participating in your Sikh awareness program. It's very important as I realized that the Sikh community came to this area in the early 1900s. This temple was built around 1912, and it's very rewarding, the fact that the commitment and dedication that each of you have. I, for one, am very proud of the Sikh community that is committed to everything that you do, not only in Stockton, but as we take a look around the region, all the businesses that you have, the commitment that you have, and the dedication, and I celebrate everything that you do. Once again, thank you very much for your support and your awareness that we're here today. Thank you very much.
Thank you, ex-Mayor Steve DeBrown from the city of Manteca, for being here and your service in the city of Manteca and across the county. We also have Balvinder Singh with us today, who has worked diligently on our local transportation committees. He's also been very active in the Lodi Sikh temple, Gurdwara. So we'd like to invite you to the stage to share some words as well. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਤੇ ਲੋੜਾਈ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. I'll be remiss if I don't remember to all these people that are standing behind us and thousands that are been working voluntarily for the last 3 weeks to put this event together. We want to appreciate them too. They work day and night to bring this thing in service to us. And I want to recognize ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੱਜ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਬੀਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਟਾਕਟਨ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਹਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੰਕਲ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਥਿਆੜਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਪਲਾ ਭਾਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਲੀਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀਰ ਖੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਕਰ ਲਿਓ। 5 ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਲਾਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸੋਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਫਲੋਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਿੰਘ ਚੱਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਫਲੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਫਲੋਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਜ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸਿਓਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਾਹਰ ਫਲੋਟਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੂੰ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੂੰ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸੱਚ ਨਾਮੇ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਹੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸਪਾਗੈ, ਘਰ ਸਪਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ।
ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰੀਆ ਪੰਚ ਦੂ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਨ ਕੋਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਧਿਆਈ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰਉ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਉ ਦਿਆਵੈ ਤਹਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੀ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਨ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮਣੀ ਹਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤਾਵੇ। ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਾ ਜਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਜ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਪੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਦਾ ਰੱਖਾ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਾਹੀ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓੜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆਲਤਾ ਸਦਕਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸਟਾਕਟਨ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਵੈਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆਲਤਾ ਸਦਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਵਿਖੇ 50 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਥਾ ਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਟਾਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆਲਤਾ ਸਦਕਾ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹਾਵਲ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਖ ਸਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ। ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚੈ ਖੋ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ। ਖਬਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਚੇ ਖਬਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪ੍ਰਤਪ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਕਹੋ ਢਾਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿ ਸਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾ ਵਿਆਪੈ ਜਾ ਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਵਾਰੀ
ताको धोखा कहा व्यापै जाको ओट तुहारी रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अर जारी नवखंडन कहो राज कमावै अंत चले गोहारी गुण निदान गुण तिन्ही गाए जाको कृपा धारी सो सुखिया धन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी गुण निदान गुण तिन्ही गाए जाको कृपा धारी सो सुखिया धन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੱਪ ਵਰਗੀ ਆਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਥਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਖੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਹੁਤ ਹਨ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਜਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆਪੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ। ਪਾਲਕੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਗੇ ਜੀ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਿਉਂ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਤਪ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀਰ ਆਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 10 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਵੀਰ ਜੋ ਇੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲੀ ਕਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। दंडोत बंदन
नानक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ फिरत फिरत संतन पह आया दुख भ्रम हमारा सगल मिटाया महल बुलाया प्रभ अमृत पूंचा कहो नानक प्रभु मेरा पूछा तीने ताप निवारण हरा दुख हंता सुख रास तांको बिघ्न ना को जाकी प्रभ आगे अरदास जाकी प्रभ आगे अरदास आनंद गुणी निधान गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज गुरु गरीब निवाज ताको धोखा कहाँ वे आपे ताको धोखा कहाँ वे आपे ताको धोखा ताको धोखा कहाँ वे आपे ताको धोखा कहाँ वे आपे जाकोट तुहारी जाकोट तुहारी ताको धोखा कहाँ वे आपे ताको धोखा कहाँ वे आपे ताको ताको धोखा कहाँ बे आपे कहाँ बे आपे ताको धोखा कहाँ बे आपे ताको धोखा कहाँ बे आपे जाको ओट तुहारी जाको ओट तुहारी ताको धोखा कहाँ बे आपे ताको धोखा कहाँ बे आपे ताको धोखा ताको धोखा कहाँ वे आपे जाको ओट तुहारी ओट तुहारी ओट तुहारी
बिसरत सदा खुआरी, हर बिसरत सदा खुआरी, हर बिसरत सदा खुआरी, हर बिसरत सदा सदा कुवारी, हर बिसरत सदा कुवारी। ताको धोखा कहाँ बेया में, ताको धोखा कहाँ बेया में। या कोट तुहारी, या कोट बिन सिमरन जो जीवन बलना, बिन सिमरन जो जीवन बलना। सर्प जैसे हर जारी, सर्प जैसे हर जारी। नव खंडन को राज कमावे, नव खंडन को राज कमावे। अंत चले गो हारी, अंत चले गो हारी। ताको धोखा कहाँ बेया पे, ताको धोखा कहाँ बेया पे। जाको ओट तुहारी, जाको ओट तुहारी। ताको धोखा कहाँ बेया पे, ताको धोखा कहाँ बेया पे। गुण निदान गुण तिन ही गाए, गुण निदान गुण तिन ही गाए। जाको कृपा धारी, जाको कृपा धारी। सो सुखिया तान उस जन्मा, सो सुखिया तान उस जन्मा। नानक तिस बलिहारी, नानक तिस बलिहारी। ताको धोखा कहाँ बेया है, ताको धोखा कहाँ बेया है। जाकोट तुहारी, जाकोट तुहारी। हमको धोखा कहाँ बेया पे, ताको धोखा कहाँ बेया पे। अरे गमदा पमदा मगरे गरे सा, सनि धनि धरे गरे गरे सा, धरे गम 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 धनि धम गम धनि धरि सा, गरे गरे धनि धनि धम गम धनि
ਗੁਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਨੋ ਤਾਂ ਅਟਲ ਅਮਰ ਨਾਮੁਆ ਏਕ ਬੂੰਦ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਨੋ ਏਕ ਬੂੰਦ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਨੋ ਤਾਂ ਅਟਲ ਅਮਰ ਨਾਮੁਆ ਤਾਂ ਅਟਲ ਅਮਰ ਨਾਮੁਆ ਏਕ ਬੂੰਦ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਨੋ ਏਕ ਬੂੰਦ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਨੋ ਤਾਂ ਅਟਲ ਅਮਰ ਨਾਮੁਆ ਤਾਂ ਅਟਲ ਅਮਰ ਨਾਮੁਆ ਏਕ ਬੂੰਦ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਨੋ ਏਕ ਬੂੰਦ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਨੋ ਤਾਂ ਅਟਲ ਅਮਰ ਨਾਮੁਆ ਤਾਂ ਅਟਲ ਅਮਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਸਾਂਭੇ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਸਾਂਭੇ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੂਲ ਨਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੂਲ ਨਾ ਲਿਆ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਸਾਂਭੇ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਸਾਂਭੇ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੂਲ ਨਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੂਲ ਨਾ ਲਿਆ ਏਕ ਬੂੰਦ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਨੋ ਏਕ ਬੂੰਦ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਨੋ ਤਾਂ ਅਟਲ ਅਮਰ ਨਾਮੁਆ ਤਾਂ ਅਟਲ ਅਮਰ ਨਾਮੁਆ ਏਕ ਬੂੰਦ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਨੋ ਏਕ ਬੂੰਦ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਨੋ ਤਾਂ ਅਟਲ ਅਮਰ ਨਾਮੁਆ ਤਾਂ ਅਟਲ ਅਮਰ ਨਾਮੁਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਤ ਕੋ ਬਹੁਤ ਅੰਦੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਤ ਕੋ
सहज सैन हर सुख मन नारी सहज सैन हर सुख मन नारी ऊंध कमल बिगसया ऊंध कमल बिगसया एक बूंद बुरे अमृत दीनो एक बूंद बुरे अमृत दीनो काट ले अमर नामुआ काट ले अमर देखो अचरज भया देखो अचरज भया ये ठाकुर को सुनत अगाध बोध देखो ओ देखो अचरज पया पानी दारे दानी बमरे प्रेम बनी दा बमगा मरे नीदानी सा मरे पगा मारे सा देखो अचरज पया जे ठाकुर को सुनत अगाध बोध सो हृदय गुरुदया सो हृदय गुरुदया देखो अचरज भया देखो अचरज पया यह ठाकुर को सुनते अगाध बोध ये ठाकुर को सुनते अगाध बोध सो हृदय गुरुदया सो हृदय गुरुदया एक बूंद बुरे अमृत दीनो एक बूंद बुरे अमृत दीनो काट ले अमर नामुआ काट ले अमर नामुआ जो ये दूत है बहुत संतावत जो ये दूत है बहुत संतावत ते भयानक भया ते भयानक भया करे बेनती राख ठाकुर ते करे बेनती राख ठाकुर ते
मोको गुर दीना कीर्तन मोको गुर दीना मेरा मन तन शीतल थिया मेरा मन तन शीतल थिया एक बूंद अमृत दीनो एक बूंद गुर अमृत दीनो अटल अमर नाम अमर नाम भगत भंडार गुरु नानक को सौंपे भगत भंडार गुरु नानक को सौंपे फिर लेखा मूल ना लया फिर लेखा मूल ना लया एक बूंद अमृत दीनो एक बूंद गुर अमृत दीनो काटल अमर नामुआ काटल अमर नामुआ काटल अमर अपने सतगुर के बलिहारे अपने सतगुर के बलिहारे अपने सतगुर के बलिहारे आगे सुख पाछे सुख सहजा तारे आनंद हमारे आगे सुख पाछे सुख सहजा कर आनंद हमारे कर आनंद हमारे अपने सतगुर के बलिहारे अपने सतगुर के बलिहारे अपने सतगुर के बलिहारे अपने सतगुर के बलिहारे आगे सुख पाछे सुख सहजा हरे आनंद हमारे आगे सुख पाछे सुख सहजा हरे आनंद हमारे हरे आनंद हमारे अपने सतगुर के बलिहारे
ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਰਨਹਾਰਾ ਸੋਈ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਸੋਈ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਸੋਈ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਸਗਬਦਨੀ ਦਾ ਪਗਾਗਾ सोई खसम हमारा। अंतरजामी अंतरजामी करने हारा सोई खसम हमारा। सोई खसम हमारा। अंतरजामी करनेहारा सोई खसम हमारा। सोई खसम हमारा। निरभव भय गुर चरणी लागे एक राम नाम आधारा। एक राम नाम आधारा। एक राम नाम आधारा। एक राम नाम आधारा। अपने सतगुर के बलिहारे। अपने सतगुर के बलिहारे। सफल दर्शन अकाल मूरत प्रभ है भी होवण हारा। सफल दर्शन अकाल मूरत प्रभ है भी होवण हारा। गाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा। अपनी प्रीत प्यारा। अपनी प्रीत प्यारा। अपने सतगुर के बलिहारे। अपने सतगुर के बलिहारे। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਅਚਰਜ ਸ਼ੋਭਾ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ। ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ। ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ।
ਵਡਿਆਈ ਅਚਰਜ ਸ਼ੋਭਾ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਵਡਿਆਈ ਅਚਰਜ ਸ਼ੋਭਾ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ ਨਾਨਕ ਕੋ ਭਰਪੂਰਾ ਏਟਿਆ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸੇ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਵਿਨਾਸੇ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਵਿਨਾਸੇ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਵਿਨਾਸੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਆਗੇ ਸੁਖ ਪਾਛੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜਾ ਕਰ ਆਨੰਦ ਹਮਾਰੇ ਆਗੇ ਸੁਖ ਪਾਛੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜਾ ਕਰ ਆਨੰਦ ਹਮਾਰੇ ਕਰ ਆਨੰਦ ਹਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਇਕ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨ ਵੀਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਨਾ ਰਾਮ ਇਕ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨ ਵੀਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਨਾ ਰਾਮ ਇਕ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨ ਵੀਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਨਾ ਰਾਸ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮਿਲਾਵੜਾ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮਿਲਾਵੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਰ ਜੀ ਨਾਰਾਮ ਇਕ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਵੀਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਨਾ ਰਾਮ ਇਕ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਵੀਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਨਾ ਰਾਮ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮਿਲਾਵੜਾ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮਿਲਾਵੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਰ ਜੀ ਨਾਰਾਮ ਇਕ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਵੀਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਨਾ ਰਾਮ ਇਕ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਵੀਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਨਾ ਬਾਹ ਪਕੜ ਤਮ ਤੇ ਕਾਂਡਿਆ ਬਾਹ ਪਕੜ ਤਮ ਤੇ ਕਾਂਡਿਆ ਕਰ ਆਪਣਾ ਲੀਨਾ ਰਾਮ ਕਰ ਆਪਣਾ ਲੀਨਾ ਰਾਮ ਬਾਹ ਪਕੜ ਤਮ ਤੇ ਕਾਂਡਿਆ ਬਾਹ ਪਕੜ ਤਮ ਤੇ ਕਾਂਡਿਆ ਕਰ ਆਪਣਾ ਲੀਨਾ
प्रभु ना विसरै जिन सब किछ दीना राम हो एक दिल प्रभु ना विसरै जिन सब किछ दीना राम वड भागी मिलावड़ा वड भागी मिलावड़ा गुरमुख पीर थी नाराम एक दिल प्रभु ना विसरै जिन सब किछ दीना राम हमारे सा एक दिल प्रभु ना विसरै जिन सब किछ दीना नाम जपत नानक जीवै नाम जपत नानक जीवै शीतल मन सीना राम शीतल मन सीना राम नाम जपत नानक जीवै नाम जपत नानक जीवै शीतल मन सीना राम शीतल मन सीना नाम जपत नानक जीवै नाम जपत नानक जीवै शीतल मन सीना राम शीतल मन सीना राम नाम जपत नानक जीवै नाम जपत नानक जीवै शीतल मन सीना राम शीतल मन सीना राम शीतल मन सीना राम एक दिल प्रभु ना विसरै जिन सब किछ दीना राम एक दिल प्रभु ना विसरै जिन सब किछ दीना राम वड भागी मिलावड़ा वड भागी मिलावड़ा वड भागी मिलावड़ा वड भागी मिलावड़ा गुरमुख पीर थी नाराम एक दिल प्रभु ना विसरै जिन सब किछ दीना राम एक दिल प्रभु ना विसरै जिन सब किछ दीना राम जा तू मेरे वल है तां क्या मुछंदा जा तू मेरे वल है तां क्या मुछंदा जा तू मेरे वल है तां क्या मुछंदा तू सब किछ मैनो सौंपिया जा तेरा बंदा तुद सब किछ मैनो सौंपिया जा तेरा बंदा
किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा जा तू मेरे बल्ले का क्या मुचंदा जा तू मेरे बल्ले का क्या मुचंदा। लक्ष्मी तोट नायावरी खाए खर्च रहंदा लक्ष्मी तोट नायावरी खाए खर्च रहंदा लक्ष्मी तोट नायावरी खाए खर्च रहंदा लक्ष्मी तोट नायावई खाए खर्च रहंदा लख 84 मेदनी सब सेव करंदा लख 84 मेदनी सब सेव करंदा सब सेव करंदा जा तू मेरे बल्ले का क्या मुचंदा जा तू मेरे बल्ले का क्या मुचंदा सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा तुद सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा दा मरे सा जा तू मेरे बल्ले का क्या मुचंदा जा तू मेरे बल्ले का क्या मुचंदा। ए वैरी मित्र सब कीतिया नह मंगे मंदा ए वैरी मित्र सब कीतिया नह मंगे मंदा लेखा कोई ना पूछई जा हर बख्शंदा लेखा कोई ना पूछई जा हर बख्शंदा जा हर बख्शंदा जा तू मेरे बल्ले ता क्या मुचंदा जा तू मेरे बल्ले ता क्या मुचंदा सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा तुद सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा जा तू मेरे बल्ले ता क्या मुचंदा जा तू मेरे बल्ले ता क्या मुचंदा। आनंद पाया सुख पाया मिल गुरु गोविंदा आनंद पाया सुख पाया मिल गुरु गोविंदा
ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਤਿਆ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਤਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਤਿਆ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਤਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਧਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਭਗਤ ਜਨਾ ਧਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਭਗਤ ਜਨਾ ਧਨ ਧਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਭਗਤ ਜਨਾ ਧਨ ਧਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਭਗਤ ਜਨਾ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਮੁਖ ਕਹਿਤਿਆ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਮੁਖ ਕਹਿਤਿਆ ਧਨ ਧਨ ਭਾਗ ਇਨ ਸੰਤ ਜਨਾ ਧਨ ਧਨ ਭਾਗ ਇਨ ਸੰਤ ਜਨਾ ਜੋ ਹਰ ਜਸ ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਣਤਿਆ ਜੋ ਹਰ ਜਸ ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਣਤਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਤਿਆ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਤਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਧਨ ਧਨ ਭਾਗ ਇਨਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਧਨ ਧਨ ਭਾਗ ਇਨਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਜਨ ਬਣਤਿਆ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਜਨ ਬਣਤਿਆ ਧਨ ਧਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਧਨ ਧਨ ਭਾਗ ਇਨ ਗੁਰ ਮੁਖਾ ਜੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਮਨ ਜਿਣਤਿਆ ਜੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਮਨ ਜਿਣਤਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਤਿਆ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਤਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ
सतगुरु जिथे जाए बह मेरा सतगुरु जिथे जाए बह मेरा सतगुरु जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे सो थान सुहावा राम राजे सो थान सुहावा राम राजे जिथे जाए बह मेरा सतगुरु जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे सो थान सुहावा राम राजे गुर सिक्खी सो थान पालिया गुर सिक्खी सो थान पालिया ले दूर मुख लावा 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 जिथे जाए बह मेरा सतगुरु जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे सो थान सुहावा राम राजे गुर सिखा की खाल थाए पई गुर सिखा की काल थाए पई जिन हर नाम ते आवा जिन हर नाम ते आवा नानक सतगुर पूजिया जिन नानक सतगुर पूजिया इन हर पूज करावा तिन 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 हर पूज करावा जिथे जाए बह मेरा सतगुरु जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे सो थान सुहावा राम राजे सो थान सुहावा राम राजे राम राजे खुशियाँ लख खुशियाँ खुशियाँ लख खुशियाँ पातशाह
खुशियाँ खुशियाँ लख खुशियाँ लख खुशियाँ पातशाहियाँ लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे जे सतगुर नदर करे खुशियाँ लख खुशियाँ खुशियाँ लख खुशियाँ लख खुशियाँ पातशाहियाँ लख खुशियाँ पातशाहियाँ निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए जिसको पूरब लिखे जिन सतगुर चरण गहे जिसको पूरब लिखे तिन सतगुर चरण गए खुशियाँ लख खुशियाँ खुशियाँ लख खुशियाँ लख खुशियाँ पातशाहियाँ लख खुशियाँ पातशाहियाँ सबे थोक प्राप्ते जे आवे एक हथ सबे थोक प्राप्ते जे आवे एक हथ जन्म पदार्थ सफल है ये सच्चा शब्द कथ जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ गुर ते महल परापते गुर ते महल परापते जिस लिखिया होवे मत खुशियाँ लख खुशियाँ खुशियाँ लख खुशियाँ लख खुशियाँ पातशाहियाँ लख खुशियाँ पातशाहियाँ एक सुस्यो चित लाए
सब तंद है, सब मिथ्या जी सब मिथ्या, सब मिथ्या मोह माए। मेरे मन एक स्यों चित लाए, एक बिन सब तंद है, सब मिथ्या मोह माए। एक बिन सब तंद है, सब मिथ्या मोह माए। खुशियाँ लख खुशियाँ, खुशियाँ लख खुशियाँ, लख खुशियाँ पातशाहियाँ, लख खुशियाँ पातशाहियाँ। सफल मूरत सफला खड़ी, जित सच्चे नाल प्यार। सफल मूरत सफला खड़ी, जित सच्चे नाल प्यार। दुख संताप ना लग गई, जिस हर का नाम आधार। बाह पकड़ गुर कांडिया, बाह पकड़ गुर कांडिया, सोई उतरे अपार। खुशियाँ लख खुशियाँ, लख खुशियाँ, लख खुशियाँ पातशाहियाँ, लख खुशियाँ पातशाहियाँ। थान सुहावा पवित्र है, जिथे संत सभा। थान सुहावा पवित्र है, जिथे संत सभा। कोई तिस ही नो मिले, जिन पूरा गुरु लभा। कोई तिस ही नो मिले, जिन पूरा गुरु लभा। नानक बधा हर तहाँ, नानक बधा हर तहाँ, जिथे मृत ना जन्म दवा। खुशियाँ लख खुशियाँ, खुशियाँ लख खुशियाँ, लख खुशियाँ पातशाहियाँ, लख खुशियाँ पातशाहियाँ। ये सतगुर नदर करे, ये सतगुर नदर करे। खुशियाँ लख खुशियाँ, खुशियाँ लख खुशियाँ, लख खुशियाँ पातशाहियाँ, लख खुशियाँ पातशाहियाँ, लख खुशियाँ पातशाहियाँ। तू साजन तू प्रीतम मेरा, तू साजन तू प्रीतम मेरा।
ਤੂੰ ਸਾਜਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਸਾਜਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬਿਸਰੇ ਕਾਹੂ ਬੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬਿਸਰੇ ਕਾਹੂ ਬੇਰਾ ਤੂੰ ਸਾਜਨ ਤੂੰ ਸਾਜਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ ਤੁਝ ਹੀ ਪੇਖ ਪੇਖ ਮਨ ਸਾਧਾਰਾ ਤੁਝ ਹੀ ਪੇਖ ਪੇਖ ਮਨ ਸਾਧਾਰਾ ਤੂੰ ਸਾਜਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ਹੋ ਤੂੰ ਸਾਜਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬਿਸਰੇ ਕਾਹੂ ਬੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬਿਸਰੇ ਕਾਹੂ ਬੇਰਾ ਤੂੰ ਸਾਜਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ਹੋ ਤੂੰ ਸਾਜਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰੋਂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰੋਂ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਪਾਰੋ ਠਾਕੁਰ ਗੁਣੀ ਗਹਿਰਾ ਤੂੰ ਪਾਰੋ ਠਾਕੁਰ ਗੁਣੀ ਗਹਿਰਾ ਕੋਟ ਦਾਸ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰੇ ਕੋਟ ਦਾਸ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਵਸੈ ਤਿਨ ਨਾਲੇ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਵਸੈ ਤਿਨ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਪੋਤ ਪੋਤ ਨਾਨਕ ਸੰਗ ਬਸੇਰਾ ਪੋਤ ਪੋਤ ਨਾਨਕ ਸੰਗ ਬਸੇਰਾ ਤੂੰ ਸਾਜਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਸਾਜਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬਿਸਰੇ ਕਾਹੂ ਬੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬਿਸਰੇ ਕਾਹੂ ਬੇਰਾ ਤੂੰ ਸਾਜਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਸਾਜਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਬਖਸ਼ੰਦ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਰੱਬੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਰਲ ਮਿਲ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਤਾਂਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ 2 ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੇ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੌਬਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਜਪਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਸਫਲੇ ਹਨ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
जी प्रभु जी मेरे प्राण भाए मेरे प्राण भाए प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी मेरे प्राण भाए मेरे प्राण भाए नमस्कार दंडोत वंदना नमस्कार दंडोत वंदना अनेक बार जाऊं बारे प्रभु जी 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 प्रभु जी मेरे प्राण भाए मेरे प्राण भाए प्रभु जी प्रभु जी तू मेरे प्राण आधारे तू मेरे प्राण आधारे उठत बैठत सोवत जागत हे मन तुझे चितारे हे मन तुझे चितारे सुख दुख इस मन की बिरहा तुझ ही आगे सारे तुझ ही आगे सारे
सजना आवो सजना सजना जन
सुन यार हमारे सज्जन एक करो बिनतिया सुन यार सुन यार हमारे सजन एक करो सुन यार हमारे सजन एक करो सुन यार हमारे सजन एक करो बिनतिया तिस मोहन लाल प्यारे तिस मोहन लाल प्यारे
ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆ ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਹੋਂ ਫਿਰੋ ਖੋਜੰਤੀਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਾਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਰਵਾੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤਾਂਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ ਛੇੜੋ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਫੌਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੋ 1986 ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਹਰ ਝੂਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੂਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਟਰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਓ ਤੇ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਫਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ। ਫਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਫਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ। ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰ ਤਾਰੇ, ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰ ਤਾਰੇ। ਫਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਫਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨੇ,
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਿਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸਭ ਤਿਖਾ ਬਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜੋ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਵੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅੱਜ ਕੀ ਭਾਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ? ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਆ? ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁੱਖ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪੂਗਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬੱਚੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੀਏ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 24ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸੰਗ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਫਤਿਹ, ਉਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ, ਜਿਹਦੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ, ਉਹਦੀ ਜਹਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਫਤਿਹ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਸ ਭੰਨਾ ਕੀਰਤਨ, ਕਲਯੁਗ ਮੇਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤੀ ਮਿਲੀ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। 9 ਭਗਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 9 ਭਗਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪਿਤਾ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ 52 ਕਵੀ ਰੱਖੇ ਸੀ ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਲਿਖੀ ਆ, ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗ ਬੱਧਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨੇ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। सूरा सु पहचानिए जो लरे दीन के हेता, पुरजा पुरजा कट मरे
कबू न छाड़े खेत। दाता मैं कलम उठा लई तेरे सहारे ते, आज जहां मेर कर दियो कर्मा दे मारे ते, जोगी नो मना टठा तेरे दुबारे ते, हिंदियां दा बेड़ा बन्ने लाया तू तार के, देश दी राखी कीती पुत्रा नू वार के, वारे ने लाल साडे तो। पटने विच जन्म तार के पापी कई तारे सी, भीख मंजे फकरां वाले संके दी वारे सी, दर्शन कर रानी मैनी तपदे दिल ठारे सी, दुखियां ली पिता भेजता शहरां दी नमस्कार है पुत्रां दी दानी नू, कवियां दी नमस्कार है पुत्रां दे दानी नू। छोटी विच उम्र दे जंगा हानी बन लड़ियां तू, तीरां दे नाल दादियां भन्नियां सी घड़ियां तू, गल्लां भी चोजां भरियां कीतियां बड़ियां तू, मार वार के बापू मान तोड़े हंकार दे, देश दी राखी कीती पुत्रा नू वार के, वारे ने लाल पंथ तो। पटने तो आनंदपुर आके कईयां नू तारिया, कीती दी बहस किसी ने ख्यालां नाल हारिया, लखां ने दर्शन करके अद्धा सवारिया, अखां नाल वेख जरीना माड़ी दी हानी नू, शहरां दी नमस्कार है पुत्रां दे दानी नू, कवियां दी नमस्कार है। पंडितां दे भरन वारे कहरां नू कूरिया, सोधन दी करी तैयारी वैरी खंगूरिया, सोधन दी करी तैयारी वैरी खंगूरिया, कैर डरपोक कीते कर्मा नू चूरिया, दिता सी जीवन पहला जिऊंदे नू मार के, देश दी राखी कीती पुत्रा नू वार के, लाले ने वार साडे तो। खंडे नाल खोर पतासे पानी विच पा के तैं, पाई विच शक्ति प्योंद बाणी दी ला के तैं, पहला सिर कट ले फिर तड़ते टेका ते तैं, ला के एक तार पिलाता हर एक पुरानी नू, कवियां दी नमस्कार है। मार नगारे सिंह घोड़ियां ते चढ़दे रहे, करके तैयारी राजे रांदे विच लड़दे रहे, राजे कई भीम चंद जय शाना विख सड़दे रहे, आए जो जाबर चढ़ के जांदे रहे हार के, देश दी राखी कीती पुत्रा नू वार के, वारे ने लाल पंथ तो। ओ जरियां तकलीफां दाता देश लई बड़ियां तू, लाइयां चमकोर दे अंदरों तीरां दियां चड़ियां तू, तोरियां सोने देश तो लाला दियां लड़ियां तू, रन दे विच पंथ बदले दाता कुर्बानी नू, शहरां दी नमस्कार है। फटिया गल चोला माशी वाड़े विच सुते सी, रोड़ा दी शेज विशाली पाले दी रुते सी, वरदियां कणियां बिजली कड़क दी उत्ते सी, इथों फिर तुर पे अगे कष्ट नवार के, देश दी राखी कीती पुत्रा नू वार के, वारे ने लाल साडे तो। माही हलकारी दसिया दाते नू आके ते, नीहां विच साहिब जादे आपां चिणवाते दे,
ਮਾਤਾ ਦੀ ਤੁਰ ਗਈ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪੇ ਚੁਕ ਨਬੀ ਗਨੀ ਖਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਸਦਰਾਂ ਦਮਦਮੇ ਭਰੀਆਂ ਸੀ ਰਹਿਸੀ 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ ਪਰਖਾਂ ਕਈ ਕਰੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਧਰੀਆਂ ਸੀ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਬੰਦਾ ਤੋੜਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਵਾਰੇ ਨੇ ਲਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋਡੀ ਕੋਡੀ ਕਰ ਮੋੜਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਹੀਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜਿਆ ਢਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੋਰਾ ਮੰਡੀਆਂ ਲਾਲਚ ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਜੋਗੀ ਸਿਆਸਣ ਦੇ ਤੁਰ ਗਏ ਛੱਡ ਕੇ ਜਗ ਫਾਨੀ ਨੂੰ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਭੂਮ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਸਤਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਪਰ ਅਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੁਤ ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੇ ਕਿਆ ਭਿਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਮੰਨਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੋਈਏ ਤੇ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁਰਕੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਲ ਕਟਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਆਰ ਕਾਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ 80,000 ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸੱਦਿਆ ਜਿਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਇਆ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਾਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਹ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਪਣੇ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪਰ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਉਂ ਜੋ 1.25 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਆਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪਿਆਰਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। गगन दमामा बाजियो परे निशाने का खेत जमांडे सूरमा अब चूचन को दा पंडित पंगत लगी शहीदां दा खून वंडे पंगत लगी शहीदां दा खून वंडे खुला दाखला नाम लिखवाओ कोई
ਜਾਨ ਮੁੱਕ ਜਾਓ ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਜਾਨ ਮੁੱਕ ਜਾਓ ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਵਾਂਗ ਬੱਕਰੇ ਸੀਸ ਕਟਾਵੇ ਕੋਈ। ਉਹ ਪੰਗਤ ਲੱਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵੰਡੇ, ਪੰਗਤ ਲੱਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵੰਡੇ, ਖੁੱਲਾ ਦਾਖਲਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਵੇ ਕੋਈ। ਜਾਨ ਮੁੱਕ ਜਾਓ ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਜਾਨ ਮੁੱਕ ਜਾਓ ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਵਾਂਗ ਬੱਕਰੇ ਸੀਸ ਕਟਾਵੇ ਕੋਈ। ਜੇਕਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਵੋ ਕੋਈ। ਉਹ ਟੰਡੀ ਹੋਈ ਪਰ ਗੱਟ ਸੀਸ ਮੰਗਦੀ ਏ, ਟੰਡੀ ਹੋਈ ਪਰ ਗੱਟ ਸੀਸ ਮੰਗਦੀ ਏ, ਸੀਸ ਤਲੀ ਤਾਰ ਗਾਲੀ ਯਾਰ ਆਵੇ ਕੋਈ। ਵੇਲਾ ਬੀਤਿਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਉਣਾ, ਵੇਲਾ ਬੀਤਿਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਉਣਾ, ਵੇਲਾ ਬੀਤਿਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਉਣਾ, ਕਦਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੂਰਮਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਸੱਚੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਸੱਚੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਗੀਤ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋਗੀਆ ਗਾਏ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। 5 ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ 5 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜੋ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਨਮ ਲੈ ਲਈਏ, ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਵੇ, ਗਾਤਰਾ ਪਾਵੇ, ਤੋੜਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੋ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੇਠ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸਰਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ ਗਰੀਬੋਂ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਮੰਗਣਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਓ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਿੱਟੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖਿਓ ਬਿਰਦ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾ, ਚਿੱਤੋ ਗੁਪਤੋ ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬੱਚੀ ਬੇਅੰਤਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਸਜਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਬੱਬੀ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਓ। ਆਓ ਬੱਚੀ ਬੇਅੰਤਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਹਮ ਲਾਲਨ ਕੇ ਲਾਲੇ ਹਮ ਲਾਲਨ
नदर करे तू तारे तरिए सच देवो दीन दयाला देवो दीन दयाला देवो दीन दयाला मेरे लाल रंगीले लाल रंगीले प्रणवत नानक दासन दासा प्रणवत नानक दासन दासा तू सर्ब जिया प्रतिपाला तू सर्ब जिया प्रतिपाला तू सर्ब जिया प्रतिपाला तू सर्ब जिया प्रतिपाला लाल रंगीले मेरे लाल रंगीले हम लालन के लाले मेरे लाल रंगीले मेरे लाल मपदा पम गम पद मप मगर समेरे लाल गम पनि सनि धनि द पम पद सनि नि धनि द प गम पद मप मगर स गम पनि सा गम पनि सा गम पनि सा मेरे लाल गम पद मप नि सा पनि सा रे नि सा पनि सा गरे ग सा रे नि सा धनि द प गम पद नि नि धनि द प मप मगर स नि सा गम पनि सा गम पनि सा गम पनि सा मेरे लाल रंगीले मेरे लाल रंगीले मेरे लाल मेरे लाल मेरे लाल रंगीले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ। ਸੱਚੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਰਜਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਡਬਲ MA ਸੀਗੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਗੇ 3 ਘਰ ਲਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੌਰਨ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਬੜਬੜੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪੁੱਤ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਆ। ਜਦੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ ਕਟਾਉਨ ਆ ਹਾਲਟ, ਉੱਥੇ ਟੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਈ ਹੋ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਾ AC ਸੀ ਲੱਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਲ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਛਪਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਦਰ ਗੂੰਜ ਅਖਬਾਰ ਛਪਦੀ ਸੀ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੰਡਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੱਖੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ AC ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, AC ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੋ,
ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚਰੋ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰੋ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੱਥ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੇ ਮਿਲੀ ਆ। ਆ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੀਰਤਨੀਏ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਮੁਬਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆ ਉਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ ਉਹ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਵੇਟ ਕਰਾਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਆਓ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਓਟ ਤੱਕੀ, ਬੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵ ਜਲੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਮ ਅਤੇ ਕਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਨੇ ਦੋ, ਹਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਠੰਡੇ ਠਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਰਸ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕੌਡੇ ਜੈ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੜਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਰੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਸਰੂਪ ਜਾਣੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ। ਨੁਕਤਾ ਦੂਹੀ ਦਵੈਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਿਰ ਤਾਜ ਬਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤੇ ਵੰਡਦੀ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਬਾਣੀ। ਧੰਨੇ ਵਾਂਗ ਜੇ ਰੱਖੀਏ ਸਦਕ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਧੰਨੇ ਵਾਂਗ ਸਵਾਰ ਦੀ ਕਾਜ ਬਾਣੀ। 5 ਪੈਸੇ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਟੇਕ ਮੱਥਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਤ ਬਾਣੀ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘਾ ਹੋ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘਾ, ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ, ਤੇ ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਾਜ ਬਾਣੀ। ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਾਜ ਬਾਣੀ।
ਬਾਣੀ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸੁਖ ਵੰਡਦੀ। ਇਹ ਧੁਰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜੰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਬਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਇਓ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਤੋਂ ਸੂਰਮਾ, ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਛਤਰੂ, ਸਾਂਭ ਸਕਣ ਨਾ ਜਿੰਦ। ਪਰ ਜੇ ਤੱਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਐਵੇਂ ਬਿੰਦ ਦੀ ਬਿੰਦ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਬੀ, ਬਖਸ਼ ਦਵੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦ। ਅੱਜ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸਟਕਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾ ਪੁੱਤਰ ਜਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁੱਤਰ ਜਣਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਆ ਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਬਣਿਆ। ਹਰ ਸੁਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਐ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਹਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲਈਓ ਜਗ ਤੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਮੇ ਤਣਿਆ। ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਮੇ ਤਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸ USA ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ 50 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਢੀ ਬੰਸਿਆ ਸੱਚ ਦੇ ਸੂਰਜਾ ਵੇ,
ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨੂਰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇਜ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਅੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੀ ਕਲਗੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀਆਂ ਭਰਨ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਚਮਕਣਾ ਉੱਕਾ ਵਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਚਮਕਦੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਚੰਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਪਰਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੱਠੀ ਪਰਖ ਦੀ ਪੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚੇ ਸਦਕ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਤੂੰ, ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਰਤ ਪਾ ਸਿੰਜਿਆ ਪਾਲਿਆ ਤੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਤ ਪਾ ਸਿੰਜਿਆ ਪਾਲਿਆ ਤੂੰ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਬਸਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਆਓ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਯੋਧਾ, ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ, ਪਿਤਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵਿਕ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੁਲਕ ਲੈਣਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਲੈ ਲਓ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋ ਆਪਾਂ ਫਸ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਦੋਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਮ ਪਿੱਛਾ ਕੌਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਖੀਏ? ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਤੋਂ, ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਤੋਂ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਬੁਝੀ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਅਮਰ ਜੋਤੀ, ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕੱਚਾ ਮਰਜੂੜਿਆਂ ਦਾ, ਬੰਨੇ ਜੰਡਾਂ ਨਾਲ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੱਚਦੇ ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਤੇ, ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਇੱਥੇ। ਜਮ ਜਮ ਆਵੇ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਕੋਈ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਇੱਥੇ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ। 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੰਗਦੇ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਸਾਰਾ ਲੀਡਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਿਰੰਜ ਲਾ ਕੇ ਨਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਕਿ ਅਣਖ ਦੀ ਮੌਤੇ ਮਰਨਾ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਟਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ, ਮਰਦ ਉਹ ਜੋ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਦ ਲੱਗਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਆਸ਼ਿਕ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੱਚਦੀ ਸ਼ਮਾ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਨ ਖਾਤਰ, ਸਦਾ ਮਸਤੀਆਂ ਚੜਨ ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹੋ ਮਿਸਾਲ ਚੀਮਾ, ਆਪ ਮਰਨ ਬਚਾਉਣ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਮਰਨ ਬਚਾਉਣ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਮਾਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਪਿਤਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਲਬਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੁੱਟ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਵੋਟਾਂ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੜੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੋਹਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਡਾਲਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਲਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਫੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਦੇ, ਫੁੱਟਾਂ ਫੁੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗਵਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੀਂਦੇ ਫੁੱਟੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਦਹੀਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਦੁੱਧ ਰੜਕਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋ ਫੁੱਟੀ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਛਾਂ ਫੁੱਟ ਹੰਕਾਰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਦਿਲਬਰਾ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ, ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵਾਲਾ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਚੰਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਬੜਾ ਹੰਡਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਆ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਆ ਤਾਂ ਗਏ ਆ,
ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਬੰਦਾ, ਭੰਡ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਆਰਮੀ, ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ, ਹੱਲੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਖਾੜਖੂ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਖਾੜਖੂ ਸਿੰਘ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਓ ਦੋ ਬੋਲ ਕਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤਿਹਾੜ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਾ ਹੋ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਗੀ ਸਾਮੀ ਤਕੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਾ ਦੇਈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ। ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇੰਨਾ ਜਲਾਲ, ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਇੰਨਾ ਸੂਰਮਾ ਦਲੇਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਉਹ ਦੋ ਬੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਖੁਣਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਦਾਤਿਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਉਸ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਦਾਤਿਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਉਸ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ। ਸਿਰ ਕੌਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਚੜਾਈ ਬੈਠਾ ਏ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੱਡ ਪੈਰ ਕੜਬਾਈ ਬੈਠਾ ਏ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੱਡ ਪੈਰ ਕੜਬਾਈ ਬੈਠਾ ਏ। ਵਿੱਚ ਦਾਲਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਰੇ ਨੂੰ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਉਸ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਉਸ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ। ਡਰ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੇ, ਕੰਬਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋਧੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਤੋਂ, ਕੰਬਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋਧੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਤੋਂ। ਟੌਟ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕੰਬਦੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰੇ ਖੰਗੂਰੇ ਨੇ,
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਦਾਤਿਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਉਸ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਦਾਤਿਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮਨਸੂਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ, ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਮਨਸੂਰਾਂ ਦਾ ਪਲਦਾ ਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੱਲਾਂ ਲਹਾ ਸਕਦੇ, ਕਾਹਦਾ ਮਾਸ ਤਬਰੇਚ ਦੀ ਖੱਲ ਦਾ ਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੰਘ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਜ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦਿਲ ਨਰਜਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲਦਾ ਏ। ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੁਲਾਰਾ ਸਟੇਜ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਗਾਉਣ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣੇ ਸੀਗੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਖਿਲਾਉਣਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਨਾੜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ। ਆ ਬਾਜੇ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 7 ਸੁਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ 9 ਹੁੰਦੀਆਂ, 7 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਆ 14 ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੁੱਗਣੀ ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਰਾਗ ਤੇ ਢਾਡੀ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਇਹ ਵਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਦਮ ਪੂਰਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਆਹ ਜਕਾਰਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮਰਜੀਤ ਹੋਣਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਟਾਕਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜੋ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾਡੇ ਖੇਤ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੀਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ 84 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਕਟਵਾਇਓ ਆ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ, ਪੱਟ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਲੂਣ ਪਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹ ਵੀਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਝੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਸੁਣੇ ਹੀ ਲਈ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਡੇਵਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਲਾਗੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਡੇਵਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਖਾਲਸਾ ਖਾਸ ਕਹਾਵੈ ਸੋਈ, ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਭਰਮ ਨ ਹੋਈ। ਪਰਮ ਪੇਖ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਵਿਖੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਬੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਮਾਤ ਲੋਕ 'ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੜਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਠਾੜ ਪਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ, ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ, ਪੰਥ ਚਲੈ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਏ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਦਾ, ਪਰ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸਦਾ ਝੰਡਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਝੂਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ, ਚਰਿੱਤਰ, ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਸਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਝੂਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੂਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ परे। इन्ना मान किसी रहबर ने, प्रॉफिट ने, रब गुरु ने अपने सेवकां नूं, सिखां नूं, डिसाइपल्स नूं, चेलियां नूं नहीं दिता जिन्ना मान कलगीਆਂ वाले सतगुरु जी ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मूए तो क्या हुआ जीवत कई हज़ार। वारना की हुंदा किसे तो कुर्बान कर देना, सैक्रीफाई कर देना। कि जिवें विआहां दे उपर असीं नोट देखे वारदे सिर दे उपरों, जिस दा विआह हुंदा उहदे सिर दे उपरों नोट रुपये वारे जांदे है। उहदा भाव है कि रुपये, मनी इज़ नथिंग, ये कुछ भी नहीं, मैं ये सारा कुछ सैक्रीफाई कर सकदा, कुर्बान कर सकदा तुहाडी जिंदगी लई, तुहाडे तो ये सब कुछ थल्ले है। कलगीਆਂ वाले ने अपना परिवार, अपने बच्चे, सारा सरबंस साडे तो वारिया है, सानू वड्डा दर्जा दिता है। अज वो दिन है जिदन खालसे पंथ की साजना होई। अज वो दिन है जिदन खालसे नू नाल नाल गुरियाई महाराज ने बख्शी। खालसे नू कहा, खालसा जी तुहाडे अंदर ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਜਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੇ, ਆਪਣੇ ਡਿਸਾਈਪਲਸ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਓ, ਆਪਣਾ ਡਿਸਾਈਪਲ ਬਣਾਓ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਹਿਬਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰਫੈਕਟ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਜੇ ਨਵਾਜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਇਆ ਰਾਮ ਤੋਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਧਰਮਦਾਸ ਤੋਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਤੋਂ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਏ ਹੋ, हिम्मत राय तो हिम्मत सिंह सज गए हो, साहिब चंद तो साहिब सिंह सज गए हो। हुण इस निमाणे गोबिंद राय नूं भी गोबिंद सिंह सजा दिओ। साध संगत, गुरु गोबिंद सिंह महाराज और बचनां नूं इतिहास भी दर्ज किया है। वह वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। दुनिया के इतिहास विच ऐसी कोई मिसाल नहीं है जिथे चेला गुरु बनिया ते गुरु चेला बनिया होवे। महाराज ने ये दोवां दा भेद ही मिटा दिता, अपने सिख नूं अपने बराबर कर लिया। अपने बराबर तो भी तां कह के कह दिता, खालसा मेरो सतगुर पूरा, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो पिंड प्राण।
ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਹਾਉਣਾ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਕਹਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਰਹੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਪਰਮ ਪੇਖ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦੀ ਰੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰੇ ਕਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਘਰ ਕਦੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਰੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਰੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕੌਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 4 ਬੱਜਰ ਕੁਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਖਸ਼ੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਨ ਬਖਸ਼ੀ, 5 ਕਕਾਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ? ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਹੈ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ। ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੀਚਾ, ਪ੍ਰੀਚਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਮਾਓ, ਸਮਝੋ, ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਿਆ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਨੇੜਾ ਕਿ ਦੂਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਕੰਨ 'ਚ ਵੱਜਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਕਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ? ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਝੁਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਰ ਪੇ ਸਰ ਨਾ ਝੁਕੇ ਉਸੇ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਤੇ, ਜੋ ਦਰ ਦਰ ਪੇ ਝੁਕੇ ਉਸੇ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕੀ ਜਾਂਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਦੇ? ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਊ ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 100 ਕਹੀਆਂ ਤਾਂ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ % ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਕੋਈ 5% ਨੇੜੇ ਆ, ਕੋਈ 10, ਕੋਈ 20, 50, 100।
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਦਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਜਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾਏ, ਸੋਹਣੇ 5 ਕਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਕਛਹਿਰਾ ਵੀ ਪਵਾ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਕੇਸ ਵੀ ਰਖਾ ਦਿਓ, ਦਸਤਾਰਾ ਵੀ ਸਜਾ ਦਿਓ, ਸਿਰ 'ਚ ਕੰਘਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਭ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਾ ਕੜਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕੜਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਲਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। 5 ਕਕਾਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਈ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੋਹਣਾ ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾ ਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਵੀਂ, ਮੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ, ਆਗੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਏ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਕਵਿਸ਼ਰ ਗਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਚਿਹਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1% ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਈਵਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪੱਕਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੂੜ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੂੜ ਫਿਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੂੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੱਚ ਲਈ, ਜਸਟਿਸ ਲਈ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਆਦਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਹੈ, ਲੜਨਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਡਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਝੜ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ, ਸਟਰੈਂਥ ਇਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਸੈਂਕੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਰਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਲੜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਗੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਵੈ। ਸਿੰਘ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਨਕਸਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ, ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂ। ਜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਈਏ। ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ 95% ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ 5-4% ਸਾਡੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਫਸਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੈ ਕਹਿ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਟੈਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਬੜਾ ਛਾਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਐਵੇਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਾਹੂ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਜੈ, ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜਾ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ 5-4 ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਟਕਸਾਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆ ਕੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਡਾਊਟਸ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਗਮਾਲਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਗੋਸੀ ਪੀਰ ਤੱਕ ਹੈ? ਕੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ 3-4 ਸਵਾਲ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਗੋਸੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵਤੰਡਾਵਾਦ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਈਏ। ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਿੰਡ ਗਏ, ਸ਼ਕਤੀ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਸਾਰਾ ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਟਰੈਂਥ, ਪਾਵਰ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਮਿਰੇਕਲ ਜਿਤਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਲਈ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਲਈ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਈਏ। ਕੁਝ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਕਕਾਰ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 5 ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ 5 ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਨਾ ਬਣਾਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਘਾ ਤੇ ਅਨਕੱਟ ਕੇਸ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਫਾਇਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਪਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਜਾ ਭੱਜਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਾਈ ਯੂ ਨੀਡ ਮਾਈ ਹੈਡ, ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਵੱਢਣਾ, ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਸੋਹਣੀ ਦਾੜੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਕੇਸ ਗੜਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸੁਣਿਓ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਓ ਸੰਭਾਲਿਓ, ਹੈ ਕੇਸ ਗੜਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਕਾਰ ਕੇਸ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੇਸ ਕੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੰਘਾ ਵੁਡਨ ਦਾ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਕੰਘਾ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਕਰ, ਪਾਗ ਚੁਨੇ ਕਰ ਬੰਦਈ, ਦਾਤਨ ਨੀਤ ਕਰੈ, ਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਲਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕੰਘਾ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਟੁੱਟੇ ਬ੍ਰੋਕਨ ਕੇਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਬ੍ਰੋਕਨ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਟੁੱਟੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਘੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰੋਕਨ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੰਘੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੰਘੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਘਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਕੜਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੜਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੇ। ਕੜਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਵੇ। ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਣ ਹਰ ਕਥਾ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਨਾਨਕ ਪੂਜਲ ਮਥਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਕੂ ਨੇ, ਡੈਗਰ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੈਪਨ, ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ। ਪਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਰਪਾਨ, ਸੋਰਡ ਆਫ ਮਰਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਸੋਰਡ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਵੈਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਦਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੰ, ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਬਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ
ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਵੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸਲੈਸ ਪੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਰਪਾਨ ਆਫੈਂਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ, ਨਿਮਾਣੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਓਪਰੈਸਡ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਓਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਚਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਸੁੱਚੀ ਰਹਿਣੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। ਦੇਖ ਭਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਤਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਦਾ ਰਾਜ, ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ। ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਬੁੱਠੀਆ, ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸਟੇਕਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਿਰਫ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਆ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਆਕੀ ਦੇ ਦੋ ਮੀਨਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਆਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਕ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਕਈ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅੱਜ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਭੱਜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਕ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੌਬ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਤੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅੱਕੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਕੇਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਆਕੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਸਭ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। It does not matter you believe or not, but ਰੱਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ cares for you, ਵਾਹਿਗੁਰੂ loves you, ਵਾਹਿਗੁਰੂ sustains you, ਵਾਹਿਗੁਰੂ gives you। ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਆਕੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਰਿਬੈਲੀਅਨ। ਰਿਬੈਲ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਰਿਬੈਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਰਿਬੈਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਸਟਿਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਮੁੱਠੀਆ, ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜੀਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਮੀ ਕਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਖਾਸ ਕਹਾਵੈ ਸੋਈ, ਜਾ ਕਹਿਦਾ ਪਰਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸ ਖਾਸ ਕਹਾਵੇ ਸੋਈ, ਜਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਭਰਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਭਰਮ ਭੇਖ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਸੋ ਖਾਲਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਡੇਵਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਲੋੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਲਸੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਫੁਕਰਪੁਣਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਾਇਆ ਸਾਡੇ ਫੁਕਰਪੁਣੇ ਨੇ ਮਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ 2-3 ਵੀਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮਨਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇੰਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਅੱਜ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਰਿਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਮ ਤੰਬੇ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੇਸਕੀਆਂ ਸਜਾਈਆਂ, ਕੇਸਰੀ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਆ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਆ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋ, ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਓ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਦਾ
ਜਾ
Thank you.